So far in this chapter we have discussed what is magnetic flux. Magnetic flux through small area ds is defined as d phi is equal to b bar dot ds bar, and unit of magnetic flux is Weber. Then magnetic flux through the total area is equal to integration of b bar dot ds bar. Okay, magnetic flux through total area is nothing but integration of b bar dot ds bar, and its special case is when the magnetic field is uniform. When the magnetic field is uniform, this b bar you can take outside the integration. Okay, this b bar you can take outside the integration, and what you get is this form b bar dot s bar, or directly bs cos theta. Then what we studied is magnetizing field or magnetic field intensity H. Okay, H is the physical quantity which is independent of the medium, presence of medium. Whether you put medium here or there is a vacuum, this field is defined by this value of H is defined by some other current configuration. Means someone will produce this magnetic field intensity. Someone means current configuration. Current configuration means, let's say there is a current carrying conductor. Current carrying conductor can produce the magnetic field. Okay, so that current carrying conductor, or let's say solenoid. Let's say we have the solenoid here like this, and that solenoid is carrying the current. So because of that solenoid, there will be production of this magnetic field intensity. Now whether you put here some magnetic material or not does not matter. The value of H will remain the same. Okay, so this value of H is defined by the current configuration. Then we also studied that when we put a material inside the magnetic field, when we put a material inside a magnetic field, that material may get magnetic dipole moment in the direction of external magnetic field, or maybe it get magnetized opposite to the magnetic field. If it gets magnetic dipole moment in the direction of external field, if it gets magnetic dipole moment in the direction of external field, then we call those type of materials as para and ferromagnetic materials. Okay, but if the material gets magnetized opposite to the external magnetic field, means here south appears and here north appears, and the dipole moment of the material is opposite to external magnetic field, then we call those type of magnetic materials as the diamagnetic materials. Okay, that is, in short, if the magnetic dipole moment of the material comes in the direction of external magnetic field, then those type of materials are para or ferro. In the second case, if the magnetic dipole moment of the material when it is placed in the external magnetic field is opposite to the magnetic field, external magnetic field, then those materials are called as diamagnetic materials. Okay, so far we have studied up to this. Then we have also said that the net magnetic field inside the material, the net magnetic field inside the material is nothing but the field which will be present when there was vacuum. जर इथं vacuum असती तर किती field produce झाली असती, plus the field of the material. Okay, मटेरियल न प्रोड्यूस केलेली फील्ड आणि व्हॅक्यूम असतानाची फील्ड, अशा दोन्ही फील्ड तुम्हाला ऍड करून नेट फील्ड काढावी लागणार आहे. ओके, त्यानंतर मटेरियलचं मॅग्नेटायझेशन आपण डिफाईन केलं होतं. द मॅग्नेटायझेशन ऑफ द मटेरियल वेन इट इज प्लेस्ड इन दी एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड इज डिफाईन्ड ॲज द नेट मॅग्नेटिक डायपोल मुवमेंट ऑफ द सबस्टन्स डिवायडेड बाय द व्हॉल्यूम ऑफ द सबस्टन्स. ओके, मटेरियलचं मॅग्नेटायझेशन कसं डिफाईन केलंय? इट इज डिफाईन्ड ॲज the net magnetic dipole moment of the substance divided by the volume of the substance. Materialचा magnetic dipole moment divided by materialचा volume, that is called as magnetization. This magnetic dipole moment is proportional to external magnetizing field. हा जो mnet असतो, this mnet is directly proportional to external magnetizing field, but this magnetization is proportional to magnetic dipole moment. So observe here, this magnetization is proportional to magnetic dipole moment, and magnetic dipole moment of the material placed in the field depends on the field. So here the situation is mz proportional to mnet and mnet proportional to h. mz proportional to mnet and mnet proportional to h. So in short, mz is proportional to h.
In short, mz is proportional to h, and there comes the physical quantity known as the magnetic susceptibility. Okay, there comes the physical quantity known as magnetic susceptibility. Now we all know that the magnetization is a vector quantity and external magnetizing field is also vector quantity. Now, if these two vectors are in same direction, okay, now remember this, if these two vectors, that is magnetization mz, which is in the direction of dipole moment, this magnetization, if it comes out to be in the direction of external magnetic field as shown in this figure, या figure मध्ये दाखवलंय मी की this magnetization is in the direction of external magnetizing field, so these two vectors are in the same direction, means this is the positive number. ससेप्टिबिलिटी हा पॉझिटिव्ह नंबर असताना या दोन्ही वेक्टरची डायरेक्शन सेम असते. When the susceptibility comes out to be positive, such materials will be either called as paramagnetic material or ferromagnetic material. कारण पॅरा आणि फेरोचा डायपोल मोमेंट किंवा मॅग्नेटायझेशन कसं असतं, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड असतं. म्हणजे हे दोन्ही वेक्टर सेम डायरेक्शन मध्ये झाले, मीन्स ससेप्टिबिलिटी शुड बी अ पॉझिटिव्ह नंबर. Okay, I am saying number because it is unitless physical quantity. Okay, it is a unitless physical quantity. Both of these h and mz are having same unit ampere per meter, ampere per meter. Magnetization चं आणि h चं दोघांचं युनिट सेम आहे, ampere per meter, ampere per meter. Susceptibility पॉझिटिव्ह म्हणजे मॅग्नेटायझेशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, म्हणजेच पॅरा किंवा फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल MCQ असणार आहे की ससेप्टिबिलिटी ऑफ पॅरामॅग्नेटिक मटेरियल इज पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह. पॉझिटिव्ह. फेरो पॉझिटिव्ह. Diamagnetic material, for the case of diamagnetic material, this magnetization or this magnetic dipole moment is opposite to the external magnetizing field. This magnetization is opposite to the external magnetizing field, so this susceptibility becomes negative number. So such materials will be called as diamagnetic materials. So here, next thing that we are going to write about susceptibility is, if the material is para or ferromagnetic material, here we will call those materials as para or ferro. आपण त्या materials ना para किंवा ferro म्हणणार आहोत ज्यांचा magnetization is in the direction of external applied field. Implies that their magnetic susceptibility comes out to be a positive number, and we will call those materials as diamagnetic materials when mz is opposite to the direction of external magnetizing field, and there the magnetic susceptibility comes out to be a negative number. You can see here, हे दोन वेक्टर जर एकमेकांना अपोजिट असतील तर त्यांच्यामधला प्रपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट हा निगेटिव्ह नंबर पाहिजे. दॅट्स इट. Next, we will find out relation between relative permittivity. Next thing that we are going to start today is relation between relative permittivity, mu r. Relation between relative permittivity. लक्षात ठेवायचं हे relation. Relation between relative permittivity, that is mu r, and magnetic susceptibility. Okay, let's say we keep a material inside the magnetic field. External magnetizing field is written as H, uniform external magnetizing field, and in that we place a material. Let's say this material gets magnetized such that it acquires a dipole moment S here, south pole here, north pole here. So inside magnetic field lines will be south to north, outside those will be from north to south. Outside those lines will be from north to south, but inside those lines will be from south to north. Outside north to south, inside south to north. आता ह्या साऊथ टू नॉर्थ वाल्या फील्ड लाईन्स, या साऊथ टू नॉर्थ वाल्या फील्ड लाईन्स एक्सटर्नल फील्ड लाईन्सना मदत करतायत. दे आर हेल्पिंग देम. सो नेट मॅग्नेटिक फील्ड इन्क्रीज करून मिळेल. समटाइम्स रिव्हर्स केस मे हॅपन. द इनसाइड मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स मे बी opposite to the external magnetizing field. So to be safe, we will write
net field inside material, net field inside material will be equal to, net field inside material will be equal to field, external field plus the field produced by the material itself, field produced by the material itself. But we will add these two in the vector form, we will add these two vector form because we do not know whether the field produced by the material is going to help the external field or is going to oppose the external field. Okay, external field means the field if there was no material, म्हणजे इथं व्हॅक्यूम असती तर किती फील्ड आली असती, ती आली असती म्यू 0 इंटू एच. ती किती आली असती, व्हॅक्यूम असतानाची फील्ड, व्हॅक्यूम असतानाच्या फील्डला म्यू 0 इंटू एच डायरेक्टली न लिहिता एक स्टेप वाढवतो, B0 लिहितो. मटेरियलमुळे जी काय फील्ड आली ती फील्ड आणि इथं व्हॅक्यूम असती ती जी काय फील्ड आहे यांची वेक्टर सम इज द नेट फील्ड इनसाइड द मटेरियल, इज द नेट फील्ड बी इनसाइड द मटेरियल. व्हॅक्यूम असताना फील्ड किती आली असती इथं या रिजन मध्ये, तर ती आली असती म्यू 0 इंटू एच. B0 इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू एच ॲज अ वेक्टर. प्लस मटेरियलनं किती फील्ड प्रोड्यूस केली, मटेरियलनं किती फील्ड प्रोड्यूस केली, ही फील्ड प्रपोर्शनल असते. बघा इथे रफ मध्ये लिहितो, मटेरियलनं किती फील्ड प्रोड्यूस केली हे मटेरियलच्या साऊथ आणि नॉर्थ पोलच्या स्ट्रेंथ वरती प्रपोर्शनल असतं, म्हणजे याच्या डायपोल मुवमेंटला प्रपोर्शनल असतं एमनेटला. पण एमनेट आणि एमझेड मॅग्नेटायझेशन आणि डायपोल मुवमेंट ही लोक एकमेकांना डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहेत. सो वी कॅन इन शॉर्ट से दॅट द फील्ड प्रोड्यूस बाय द मटेरियल is directly proportional to the field produced by the material is directly proportional to magnetization of the material. And here comes the proportionality constant again as mu 0. Here again we have the proportionality constant mu 0. So this is the amount of magnetic field produced by the material, that is equal to mu 0 into magnetization mz. So if there was only vacuum, the field will be mu 0 h. If there is a material, mu 0 into mz. Okay, but we all know that this magnetization mz, magnetization of the material, is proportional to external magnetizing field, and this mz we can replace as magnetic susceptibility into h. This mz we can replace as magnetic susceptibility into h. So we can say mz is equal to xm into h. B material is equal to mu 0 into mz. B material is equal to mu 0 into mz, and mz is equal to xm into h. So there we can have the replacements mu 0 into h plus mu 0 into mz. We can replace this mz as xm into h. Okay, and this is the magnetic field of the material. And now if we take this mu 0 common, mu 0 common, this h bar also common, mu 0 common, h bar common, 1 plus xm. This is what we get after taking mu 0 into h as common. And now this total magnetic field inside the material, if we can write field when there was vacuum, if we can write the field when there was vacuum as mu 0 into h. जर आपण व्हॅक्यूम असतानाची फील्ड म्यू 0 इंटू एच असं लिहितोय, तर मीडियम असतानाची फील्ड वी कॅन राईट म्यू इंटू एच. when there was medium we can write the field directly as mu into h. So all these h will get cancelled. What we get is mu is equal to mu 0 in the bracket 1 plus xm. Xm means magnetic susceptibility. This mu again we can replace as mu 0 into mu r. This mu we can replace as mu 0 into mu r. This mu 0 gets cancelled, and we have the final result mu r is equal to 1 plus xm. Is this clear to all of you? झालं रिलेशन बिटवीन म्यू आर आणि एक्सएम. पाठ पण करायचं आहे आणि हेही लक्षात ठेवायचं आहे, हे कसं कसं केलंय हे पण लक्षात ठेवावं लागणार आहे. लॉजिक आहे हे. म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्सएम. चेक करा. येस नो साठी वाय, नो साठी एन. परत पाहिजे असेल, रिपीट पाहिजे असेल तर आर असा मेसेज टाका, परत सांगता येईल. किंवा अनम्यूट करून येस नो बोला, काय अडचण नाही.
ओके, विल मूव अहेड. पुढे जाऊयात आपण. नेक्स्ट, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्सएम झाला. आता आपण स्टडी करूया पॅरामॅग्नेटिझम, फेरोमॅग्नेटिझम आणि डायमॅग्नेटिझम. पॅरामॅग्नेटिझम, फेरोमॅग्नेटिझम आणि डायमॅग्नेटिझम. पटपट पटपट बघा. पॅरामॅग्नेटिक मटेरियल किंवा पॅरामॅग्नेटिझम. पॅरामॅग्नेटिझम मध्ये काय होतंय? when the substance is kept in external magnetizing field, it acquires weak dipole moment, not strong dipole moment, weak dipole moment, but that dipole moment is in the direction of external magnetizing field. When the material is placed in the external magnetic field and when it acquires the dipole moment, or you can say mnet, or you can also say magnetization, mz, it acquires magnetization in the direction of external magnetizing field, then the material is known as paramagnetism. So magnetization mz कसं असतंय? वीक असतंय, स्ट्रॉंग नसतंय, फार जास्त नसतंय, वीक असतंय. वीक असतंय आणि कसं असतंय? इन द डायरेक्शन ऑफ एच. mz बार वीक आहे आणि कसं आहे? इन द डायरेक्शन ऑफ एच बार. अशा मटेरियल्सना काय म्हटलं जातं? पॅरामॅग्नेटिक मटेरियल्स म्हटलं जातं. ओके, अँड नाव वी कॅन से mz बार इज इक्वल टू xm इंटू एच बार. आता मला सांगा, mz ही एक स्मॉल व्हॅल्यू आहे. mz ही एक स्मॉल व्हॅल्यू आहे, त्यासाठी xm हा जो काय कॉन्स्टंट आहे तो कसा पाहिजे? स्मॉल पाहिजे. एच तर फिक्स आहे, एच तर ऑलरेडी आपण फिक्स केलेला आहे. सो पॅरामॅग्नेटिक मटेरियल जेव्हा एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डमध्ये ठेवला जातो तेव्हा त्याचं जे काय मॅग्नेटायझेशन येतं ते एक स्मॉल व्हॅल्यू येतं. ओके, इट इज अ वीक. वीकलाच ते आणखीन एक वर्ड वापरतात, फिबल. फिबल म्हणजे वीक. फिबल मॅग्नेटायझेशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, म्हणजे वीक मॅग्नेटायझेशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड. हा mz जो असतो तो स्मॉल असतो आणि हा mz जो आहे तो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड आहे. म्हणजे xm जो असला पाहिजे यांच्यामध्ये जो काय नंबर असला पाहिजे, कॉन्स्टंट नंबर असला पाहिजे, तो पॉझिटिव्ह असला पाहिजे, कारण हे दोन्ही वेक्टर सेम डायरेक्शन मध्ये आहेत. सो मध्ये त्यांच्यामध्ये पॉझिटिव्ह नंबर असला पाहिजे. सो ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पॅरामॅग्नेटिक मटेरियल, ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पॅरामॅग्नेटिक मटेरियल, mz स्मॉल असण्यासाठी ती स्मॉल असली पाहिजे आणि mz ची डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ एच बार असण्यासाठी ती कशी असली पाहिजे? पॉझिटिव्ह असली पाहिजे. ओके, सो पॅरामॅग्नेटिझमची पिक्युलियर प्रॉपर्टी काय झाली? पॅरामॅग्नेटिझम is shown by the substances having small and positive susceptibility. ज्या मटेरियलची ससेप्टिबिलिटी स्मॉल आणि पॉझिटिव्ह नंबर असते, दोज मटेरियल्स आर पॅरामॅग्नेटिक मटेरियल्स. दॅट्स इट. पॅरामॅग्नेटिझम म्हणजे बेसिकली काय तर एवढंच आहे. आता पॅरामॅग्नेटिक मटेरियलची परमिएबिलिटी काढूया, रॅदर रिलेटिव्ह परमिएबिलिटी. लेट अस टॉक अबाउट म्युआर. म्युआर ऑफ पॅरामॅग्नेटिक मटेरियल्स. म्युआर ऑफ एनी मटेरियल इज 1 प्लस susceptibility. Mu r of any material is 1 plus susceptibility. Mu r is equal to 1 plus xm. x म्हणा किंवा ची म्हणा, या लेटरला ऍक्च्युअली CHI असं म्हणायचं आहे, पण आपण त्याला x म्हणूया, वेळ त्याच्यामध्ये घालवायला नको. म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्सएम. एक्सएमची व्हॅल्यू काय असते पॅरामॅग्नेटिक मटेरियलसाठी? स्मॉल अँड पॉझिटिव्ह. एक्सएमची व्हॅल्यू असते स्मॉल अँड पॉझिटिव्ह. 1 प्लस स्मॉल अँड पॉझिटिव्ह, 1 प्लस स्मॉल अँड पॉझिटिव्ह इज स्लाइटली मोर दॅन 1. 1 मध्ये स्मॉल पॉझिटिव्ह नंबर ऍड झाला तर आन्सर काय येणार? स्लाइटली मोर दॅन 1. सो 4 ऑप्शन असतात तुम्हाला. म्यू आर, that is relative permeability of paramagnetic material, is slightly less than 1, slightly more than 1, very large, very small. आन्सर सिलेक्ट करायचं स्लाइटली मोर दॅन 1. ओके, हा एक क्वेश्चन असणार आहे. काय क्वेश्चन असणार आहे? relative permeability of paramagnetic material is slightly more than 1 because its susceptibility is small number and positive. स्मॉल अँड पॉझिटिव्ह, स्मॉल अँड पॉझिटिव्ह नंबर 1 मध्ये ऍड केला तर 1 पेक्षा थोडंसं मोठं आन्सर येईल. दॅट्स इट, एवढंच आहे ते.
सो म्युआरचा विषय लक्षात आला, ससेप्टिबिलिटीचा विषय सुद्धा आपल्याला लक्षात आला. पॅरामॅग्नेटिक मटेरियलचे काही एक्झाम्पल्स तुम्हाला लक्षात ठेवावे लागतील. ती इन्फॉर्मेशन आहे, त्याला आपल्याकडे काय ऑप्शन नाही आहे. ते आता सबस्टन्सेस आपल्याला लिहावे लागतील. एक्झाम्पल्स आहे त्याचे प्लॅटिनम. लक्षात ठेवा, जेवढे लक्षात राहतील तेवढे लक्षात ठेवा. मोस्टली हा क्वेश्चन यायची शक्यता तर नाही आहे. फिजिक्समध्ये जनरली असं करणार नाहीत की एक्झाम्पल्स विचारले, बट टू बी सेफ प्लॅटिनम, ॲल्युमिनियम, मँगेनीज, देन क्रोमियम, हे सगळे जे काय मेटल्स आहेत हे सगळे कसे आहेत, पॅरामॅग्नेटिक मटेरियल्स आहेत. ओके, हे लक्षात ठेवा. त्यानंतर आयर्न आणि निकेलचे सॉल्ट सोल्युशन्स. आयर्न आणि निकेल नाही, आयर्न अँड निकेल, आयर्न अँड निकेल सॉल्ट सोल्युशन्स. आयर्न अँड निकेल सॉल्ट सोल्युशन. आयर्न आणि निकेल नाही, आयर्न आणि निकेल फेरो असतात, ते आपण फेरो थोड्याच वेळात बघणार आहे. ओके, 5-10 मिनिटात आपण फेरोपर्यंत पोहोचू. हे एक्झाम्पल्स आपल्याला लक्षात ठेवावे लागणार आहेत. पुढचा विषय आहे for given temperature, susceptibility of the paramagnetic material does not change with variation of H. Susceptibility of paramagnetic material does not depend on H. External magnetizing field न सांगायचं नाही की what should be the susceptibility of the material. Material ची ससेप्टिबिलिटी एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड डिसाइड करत नाही. मटेरियलची ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर डिसाइड करतं. पॅरामॅग्नेटिक मटेरियलची ससेप्टिबिलिटी इज डिसाइडेड बाय टेम्परेचर, नॉट बाय एक्सटर्नल फील्ड. सो ससेप्टिबिलिटी ऑफ पॅरामॅग्नेटिक मटेरियल, एक्सएम ऑफ पॅरा, does not depend on external magnetizing field. So if you are asked to select the graph of susceptibility as a function of external magnetizing field, then susceptibility जी असते ती असते स्मॉल अँड पॉझिटिव्ह. सो तुम्हाला ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रंट मधला सिलेक्ट करायचा, कारण नंबर पॉझिटिव्ह पाहिजे. थर्ड क्वाड्रंट मध्ये पण एक लाईन असते, पण तो नंबर निगेटिव्ह आहे ना ससेप्टिबिलिटीचा, तो नाही सिलेक्ट करायचा. वी हॅव टू सिलेक्ट this graph, okay, which is remaining constant even if magnetic field, external magnetizing field, if you change, the susceptibility will not change. Okay, but the susceptibility of the paramagnetic material is inversely proportional to its absolute temperature. ती काय आहे, केल्विन युनिट मधलं टेम्परेचर म्हणजे absolute temperature. As you go on increasing the temperature, the susceptibility goes on decreasing. So if you are asked to select the graph of susceptibility of paramagnetic material as a function of temperature, then you have to select this hyperbolic graph, y proportional to 1 by x hyperbolic graph. Okay, up to this, tell me, is this clear to all of you? पॅरामॅग्नेटिझम लक्षात आलं का बघा. कुठल्या मटेरियल्सना पॅरामॅग्नेटिक मटेरियल्स म्हटलं जातं. आता 2-3 पॉइंट्स आहेत म्हणजे पॅरामॅग्नेटिझम संपतंय. मग फेरो आणि डाय, मग अर्थ मॅग्नेटिझम. दॅट्स इट. गुड. ओके. जेव्हा समजणार नाही, जेव्हा एखादा पॉइंट रिपीट पाहिजे, अनम्यूट करून डायरेक्टली बोला, आपण तो पॉइंट रिपीट करूया. आता हा जो काय लॉ आहे यालाच क्युरीज लॉ म्हटलं जातं. क्युरीज लॉ इज ॲप्लिकेबल ओनली फॉर पॅरामॅग्नेटिक मटेरियल. ससेप्टिबिलिटी ऑफ पॅरामॅग्नेटिक मटेरियल, याच्यावरती रेशोवाले क्वेश्चन पूर्वी एक्झाममध्ये येऊन गेलेले आहेत. मग तुम्ही काय करायचं, xm1 अपॉन xm2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1. इनव्हर्स रेशो आहे ना. 200 डिग्री सेल्सिअसला काय ससेप्टिबिलिटी होती, मग टेम्परेचर वाढवलं, 300 केलं, मग ससेप्टिबिलिटी काय होईल. मग ते टेम्परेचर डिग्री सेल्सिअसमध्ये दिलं असेल तर केल्विनमध्ये करून घ्या, कारण प्रपोर्शनॅलिटी जी आहे ती ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर बरोबर आहे. यालाच त्या लोकांनी नाव दिलेलं आहे क्युरीज लॉ. क्युरीज लॉ इज ॲप्लिकेबल ओनली फॉर पॅरामॅग्नेटिक मटेरियल्स. क्युरीज लॉ इज ॲप्लिकेबल ओनली फॉर पॅरामॅग्नेटिक मटेरियल्स. ओके, पुढे जाऊयात. आता वन ऑफ द इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज ऑफ पॅरामॅग्नेटिक मटेरियल्स, स्टार करून लिहा त्याला, हा एक महत्वाचा पॉइंट आहे. व्हेन प्लेस्ड इन नॉन युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड, युनिफॉर्म मध्ये नाही, नॉन युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये,
in non-uniform magnetic field, if you place a paramagnetic material, it gets attracted by it gets attracted towards the strong region of field. Towards it moves towards strong magnetic field. So paramagnetic materials are attracted by the magnetic field, are attracted by the strong magnetic field. It moves towards strong magnetic field. ही नोट लक्षात ठेवा. कसं काय चेक करूया. Let us have a external magnetizing field. This is the magnetizing field which is non-uniform. In this region, the magnetizing field is strong because field lines are close to each other. In this region, the magnetizing field or external magnetic field is weak. Okay, या region मधली मॅग्नेटायझिंग फील्ड वीक आहे, या रिजन मधली मॅग्नेटायझिंग फील्ड स्ट्रॉंग आहे. ओके, किंवा या रिजन मधली मॅग्नेटिक फील्ड म्हटलं तरी चालेल, ॲब्सोल्युटली फाईन, नो प्रॉब्लेम. हां, इथं समजा एक आपण पॅरामॅग्नेटिक मटेरियल ठेवला. ओके, पॅरामॅग्नेटिक मटेरियल ठेवला. वी ऑल नो दॅट द मॅग्नेटिक डायपोल मुवमेंट एमनेट or the magnetization of the paramagnetic material comes in the direction of external magnetic field. म्हणजे ते कसं येणार, असं येणार. सो इकडे कुठला पोल तयार होणार, साऊथ. इकडे कुठला पोल तयार होणार, नॉर्थ. वी ऑल नो दॅट फोर्स ऍक्टिंग ऑन पॉझिटिव्ह चार्ज इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. म्हणजे फोर्स ऍक्टिंग ऑन नॉर्थ पोल कसा असणार, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. अँड फोर्स ऍक्टिंग ऑन निगेटिव्ह चार्ज कसा असतो, अपोजिट टू द फील्ड. सिमिलरली फोर्स ऍक्टिंग ऑन साऊथ पोल तो कसा असणार, अपोजिट टू द फील्ड. आता मला सांगा कुठल्या रिजनला मॅग्नेटिक फील्ड जास्त आहे, या रिजनला मॅग्नेटिक फील्ड जास्त आहे. मग या रिजन मधल्या पोलवरती जास्त फोर्स येणार आणि या रिजन मध्ये मॅग्नेटिक फील्ड वीक आहे, मग या रिजन मधल्या पोलवरती कमी फोर्स येणार. सो नेट फोर्स जो असणार तो लेफ्टवर्ड असणार. लेफ्टवर्ड वाला फोर्स मी मोठा दाखवला बघा, लेफ्टवर्ड वाला फोर्स मी मोठा दाखवला, राईटवर्ड वाला फोर्स मी कमी दाखवला. सो लेफ्ट वाला फोर्स जिंकला म्हणजे टुवर्ड्स द स्ट्रॉंगर रिजन, मॅग्नेटिक फील्डच्या स्ट्रॉंगर रिजन कडे हा जो काय पॅरामॅग्नेटिक मटेरियल आहे तो मूव्ह होतो. सो पीपल से दॅट पॅरामॅग्नेटिक मटेरियल्स आर अट्रॅक्टेड बाय द स्ट्रॉंग मॅग्नेटिक फील्ड. दिस सिम्पल. नाव this can be observed practically also. Let us take a watch glass, paramagnetic liquid in watch glass. This experiment or this diagram will be labeled as paramagnetic liquid in watch glass. असे काही क्वेश्चन्स असतील. Paramagnetic liquid in watch glass. Okay, let us take a paramagnetic liquid in the watch glass. Now we will keep this liquid between the pole pieces. We will keep this liquid between the pole pieces. Now let's say this is the north or south pole, any pole doesn't matter. Let's say this is north or south pole, any pole doesn't matter. In this region the magnetic field will be strong. In this region the magnetic field lines will be closer to each other, north to south, north to south, north to south. And in this region the magnetic field will be weak. In this region also the magnetic field will be weak. But in the middle region, between the pole region, the magnetic field will be strong. So what happens, because the field between the pole pieces, the field in this region is strong compared to this external region. या बाहेरच्या रिजनशी compared मधल्या रिजन मधली मॅग्नेटिक फील्ड जास्त असल्यामुळं हे पॅरामॅग्नेटिक मटेरियल काय विचार करतं, आपण स्ट्रॉंगर फील्ड कडे जाऊया. सो धिस लिक्विड स्टार्ट्स मूव्हिंग टुवर्ड्स द सेंटर. The liquid starts moving towards the center, and ultimately the result that we get will be something like this. More and more liquid as it comes towards the center. At the center you get a bulge. At a center you get a bulge like this, because the liquid from the weaker region of magnetic field is trying to move towards the stronger region of the field. This is the diagram that you have to select from the four options. This is the diagram that you have to select from the four options. Similarly, we can have one more experiment. Paramagnetic liquid in YouTube, one more variation of the same question. Same question can be given as paramagnetic liquid in YouTube. YouTube like this. So if we have a
YouTube, and inside that YouTube, let's say we have a paramagnetic liquid. Initially, the levels in both the arms will be same. Initially, levels in both the arms will be same. But if we place a magnet over one arm, कुठल्या तरी एका आर्मच्या वरती मॅग्नेट ठेवला, ओके, मग इकडे लेट से साऊथ पोल आहे, साऊथ किंवा नॉर्थ डझंट मॅटर, साऊथ किंवा नॉर्थ डझंट मॅटर, इकडे साऊथ आहे समजा, तर काय होतं, या लिक्विडला असं लक्षात येतं, दिस लिक्विड आयडेंटिफाईज दॅट राईट नाव आय एम इन दी वीक रिजन ऑफ फील्ड, अँड इफ आय मूव upward, I can go closer to the pole and I can go into the stronger region of the field. So this liquid is pulled up. As soon as this liquid is pulled up, this level starts decreasing, and what you get is this. What you get is this. इकडची लेवल ड्रॉप होते, तिकडची लेवल राइज होते. So ultimately the end result of liquid in the paramagnetic liquid in the YouTube, the end result is this. ज्या आर्मला मॅग्नेट अटॅच केलाय त्या आर्म मधल्या लिक्विडच्या लेवलमध्ये राईज मिळते, आणि ज्या आर्मला मॅग्नेट नाही आहे तिथं आपोआप लेवलमध्ये डिप्रेशन येतं, लेवलमध्ये फॉल मिळतो. मला सांगा, एवढ्या प्रॉपर्टीज ऑफ पॅरामॅग्नेटिक मटेरियल संपल्या का? फेरोकडे जाऊ का? डायकडे जाऊ का? ओके, इथं साऊथ आहे की नॉर्थ आहे मॅटर करत नाही. नॉर्थ अट्रॅक्ट करतो, साऊथ रिपेल करतो, असलं काय नाही. स्ट्रॉंग फील्डकडे मटेरियल जातं, स्ट्रॉंग फील्डकडे लिक्विड जातं. सॉलिड असेल तरी पण स्ट्रॉंग फील्डकडे जाईल, लिक्विड असेल तरीही स्ट्रॉंग फील्डकडे जाईल. नाव वी विल स्टडी diamagnetic materials, or we will study diamagnetism. Now we will study diamagnetism. The materials which get magnetized, weakly magnetized, strongly नाही, weakly, एकदम कमी magnetization, but in the opposite direction of external magnetic field when placed in the magnetic field. एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवल्यानंतर ज्या मटेरियलचं मॅग्नेटायझेशन, एमझेड म्हणा किंवा डायपोल मुवमेंट म्हटलं तरी चालेल, नो प्रॉब्लेम, अपोजिट टू दी एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड येतो. ओके, साऊथ टू नॉर्थ येतो, पण डायपोल मुवमेंट तर साऊथ टू नॉर्थ असेल, पण एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डला अपोजिट येतं मॅग्नेटायझेशन, आणि ते वीक असतं. सो ज्या मटेरियलचं मॅग्नेटायझेशन वीक मॅग्नेटायझेशन असतं, वीकला आणखीन एक वर्ड वापरला जातो, फीबल. फीबल म्हणजे वीक, and it is opposite to external magnetizing field, those materials are called as diamagnetic materials. याचे एक्झाम्पल्स लक्षात ठेवावे लागतील. काय काय एक्झाम्पल्स आहेत बघा, याचे इन्फॉर्मेशन आहे, लक्षात ठेवा. एक्झाम्पल्स आर अँटीमनी, त्यानंतर बिस्मथ, ओके, अँटीमनी, बिस्मथ, वॉटर, इझी टू रिमेंबर, वॉटर, अल्कोहोल, हायड्रोजन, वॉटर, alcohol, hydrogen gas. These are the examples of diamagnetic materials. Okay, हायड्रोजन इन्फॉर्मेशन आहे, लक्षात ठेवावी लागेल. आता यांच्या प्रॉपर्टीज काय काय असतात चेक करूया. याच्या ससेप्टिबिलिटी विषयी आपण कंपॅरिझन करूया. वी ऑल नो दॅट मॅग्नेटायझेशन ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू xm into h. दिस मॅग्नेटायझेशन is a small magnetization, but it is opposite to external magnetizing field. मग ससेप्टिबिलिटी पण स्मॉलच पाहिजे. स्मॉल मॅग्नेटायझेशन साठी ससेप्टिबिलिटी कशी पाहिजे? स्मॉल पाहिजे. आणि एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डला मॅग्नेटायझेशन अपोजिट आहे, म्हणजे हे दोन वेक्टर्स एकमेकांना अपोजिट आहेत, म्हणजे ससेप्टिबिलिटी कशी पाहिजे? निगेटिव्ह पाहिजे. ससेप्टिबिलिटी हॅज टू बी अ निगेटिव्ह नंबर. सो स्मॉल निगेटिव्ह नंबर. पॅरामॅग्नेटिक मटेरियलचा एक्सएम कसा असतो? स्मॉल पॉझिटिव्ह. डाय स्मॉल निगेटिव्ह. डायमॅग्नेटिक मटेरियलची ससेप्टिबिलिटी स्मॉल अँड निगेटिव्ह असते, लक्षात ठेवा. आता पुढं याच्या काही प्रॉपर्टीज बघूयात. म्यू आर काढूयात, रिलेटिव्ह परमिएबिलिटी काढूया आपण. म्यू आरचा आकडा किती येतोय बघूयात. म्यू आर इज इक्वल टू काय असतो? 1 प्लस एक्सएम. एक्सएम काय आहे तुमचा? स्मॉल अँड निगेटिव्ह नंबर. स्मॉल अँड निगेटिव्ह नंबर. ओके, आता हा एक स्मॉल अँड निगेटिव्ह नंबर आहे. मग 1 प्लस स्मॉल निगेटिव्ह नंबर
1 प्लस स्मॉल निगेटिव्ह नंबर, 1 मधनं काहीतरी सबट्रॅक्ट होणार, पण आन्सर पॉझिटिव्हच येते. ही जी स्मॉल निगेटिव्ह व्हॅल्यू आहे ती -1 पेक्षा कमी असत नाही. ओके, आन्सर जे काय येतं ते पॉझिटिव्हच येतं. हा जो म्यू आर आहे 1 प्लस सम निगेटिव्ह नंबर, म्हणजे 1 मधनं काहीतरी सबट्रॅक्ट झालं. म्यू आर इज सिम्पली लेस दॅन 1. म्यू आर कसा असतो? लेस दॅन 1 असतो, पण तो पॉझिटिव्ह असतो. म्यू आर कधीही निगेटिव्ह होत नाही, लक्षात ठेवा. ओके, कुठल्याही मटेरियलचा म्यू आर हा निगेटिव्ह होणार नाहीये. म्यू आर इज लेस दॅन 1 बट स्टील इट इज पॉझिटिव्ह. नीट लक्ष द्या, म्यू आर पॉझिटिव्हच आहे, ससेप्टिबिलिटी निगेटिव्ह आहे. म्यू आर पॉझिटिव्हच आहे, ससेप्टिबिलिटी निगेटिव्ह आहे. ओके, ससेप्टिबिलिटी ऑफ पॅराचा जर विचार केला तर ती काय असते? स्मॉल अँड पॉझिटिव्ह. ती काय असते? स्मॉल अँड पॉझिटिव्ह. आणि ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमॅग्नेटिक मटेरियल जर म्हटलं तर ती असते स्मॉल अँड निगेटिव्ह. ती काय असते? स्मॉल अँड निगेटिव्ह. त्यानंतर म्यू आर विच इज इक्वल टू 1 प्लस एक्सएम. म्यू आर ऑफ पॅरा जर म्हटलं तर ती स्लाइटली मोर दॅन 1. ती काय असते? स्लाइटली मोर दॅन 1. आणि म्यू आर ऑफ डायमॅग्नेटिक मटेरियल जर म्हटलं तर ती ससेप्टिबिलिटी असते लेस दॅन 1 बट इट इज पॉझिटिव्ह. लेस दॅन 1 बट इट इज पॉझिटिव्ह. मोर दॅन 1 म्हटल्यानंतर परत पॉझिटिव्ह सांगायची गरज नसते, पण लेस दॅन 1 म्हणताना काळजी घ्यावी लागेल, इट इज पॉझिटिव्ह ऑल्सो. हा झाला म्यू आर ऑफ डायमॅग्नेटिक मटेरियल पर्यंतचा विषय. आता ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डायमॅग्नेटिक मटेरियल. ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डायमॅग्नेटिक मटेरियल डज नॉट डिपेंड ऑन external magnetizing field. It also does not depend on the temperature of the substance. So ती एक फिक्स व्हॅल्यू असते, इंडिपेंडंट ऑफ एक्सटर्नल मॅग्नेटायझिंग फील्ड. हे लक्षात ठेवायचं आहे. आता हा थेरॉटिकल चॅप्टर आहे, मग आता ही इन्फॉर्मेशन जशी मी लिहायला लागलोय तशीच ती लिहून लक्षात ठेवावी लागते. डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल मॅग्नेटायझिंग फील्ड. ऑल्सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सबस्टन्स. सो इथं H किंवा T काय पण प्लॉट करा, ससेप्टिबिलिटी काही चेंज होत नाही. सो हा ग्राफ तुम्हाला सिलेक्ट करावा लागेल. पण आता ग्राफ आपला चुकलाय. का चुकलाय? कारण ससेप्टिबिलिटी मी पॉझिटिव्ह नंबरला प्लॉट केलं नाही. ग्राफ यायला पाहिजे 4th क्वाड्रंटमध्ये, कारण ससेप्टिबिलिटी हा एक निगेटिव्ह नंबर असणार आहे आणि तो बदलणार नाही आहे इवन इफ यू चेंज द एक्सटर्नल मॅग्नेटायझिंग फील्ड. त्याचा ग्राफ आपण सेपरेट काढूया, Hचा आणि Tचा पण ग्राफ आपण सेपरेट काढूया. ओके, ही जी काही ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमॅग्नेटिक मटेरियल असते ती कॉन्स्टंट राहते. एक निगेटिव्ह नंबर जो काय आहे तो कॉन्स्टंट राहतो, तो बदलत नाही. नाही तो टेम्परेचरनुसार बदलतो, नाही एक्सटर्नल मॅग्नेटायझिंग फील्डनुसार बदलतो. या दोन्ही गोष्टी लक्षात ठेवा. ओके, संपलं डायमॅग्नेटिझम. आता डायमॅग्नेटिझमच्या प्रॉपर्टीज काय असतील चेक करा. एखाद्या डायमॅग्नेटिक मटेरियलला जर आपण नॉन युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवलं, युनिफॉर्म मध्ये ठेवलं तर काय उपयोग नाही. युनिफॉर्म मध्ये त्याच्यावरती नेट फोर्स येणार नाही. समजा फील्डच युनिफॉर्म असेल तर नॉर्थ वरती आलेला फोर्स आणि साऊथ वरती आलेला फोर्स एक्झॅक्टली इक्वल अपोजिट असतील, नेट फोर्स 0 येईल. सो युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये नेट फोर्स येत नाही. पण जर नॉन युनिफॉर्म नॉन युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड असेल, नॉन युनिफॉर्म magnetic field जर असेल, if we have a non-uniform magnetic field and in that magnetic field if we place a diamagnetic material, obviously it will get magnetized opposite to the field. म्हणजे इकडं साऊथ येणार, इकडं नॉर्थ येणार. नॉर्थ वरती फोर्स कसा येणार? नॉर्थ पोल वरती इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. साऊथ वरती फोर्स कसा येणार? अपोजिट टू द फील्ड. नॉर्थ वरती येणार आहे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, साऊथ वरती येणार अपोजिट टू द फील्ड. नॉर्थ साईडला जास्त फोर्स आहे, कारण नॉर्थ साईडला फील्ड जास्त आहे, नॉर्थ साईडला जास्त फोर्स आहे. सो हा जो राईटवर्ड फोर्स आहे, हा जो राईटवर्ड फोर्स आहे तो मोर आला आणि हा जो लेफ्टवर्ड फोर्स आहे तो कमी आला. फोर्स विच इज लेफ्टवर्ड, एफ लेफ्टवर्ड जो काय आला तो कमी आला. सो हे जे काय मटेरियल आहे ते राईटला मूव्ह झालं, म्हणजे टुवर्ड्स वीक मॅग्नेटिक फील्ड मूव्ह झालं. सो बेसिकली दिस इज द मटेरियल विच इज रिपेल्ड बाय स्ट्रॉंग रिजन. स्ट्रॉंग रिजन मधनं हे मटेरियल बाहेर जायचा प्रयत्न करतं, वीक रिजन कडे जायचा प्रयत्न करतं. सो इन नॉन युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड डायमॅग्नेटिक मटेरियल gets repelled by strong magnetic field. So basically it tries to move from stronger region to weaker region.
डायमॅग्नेटिक मटेरियल गेट्स रिपेल्ड बाय स्ट्रॉंग मॅग्नेटिक फील्ड. सो स्ट्रॉंग मॅग्नेटिक फील्ड त्याला पुश करते टुवर्ड्स वीक मॅग्नेटिक फील्ड जायला सांगते किंवा फील्डमधनं बाहेर जायला सांगते. मग आता याच्या काय काय प्रॉपर्टीज असतील, समजा अशी एक डायग्राम दिली, तुम्हाला सांगितलं काय, डायमॅग्नेटिक मटेरियल, डायमॅग्नेटिक लिक्विड इन वॉच ग्लास, डायमॅग्नेटिक लिक्विड इन वॉच ग्लास, and if we keep that watch glass between the pole pieces, what will happen? या दोन पोल पीसेस साऊथ नॉर्थ कुठं आहे काय मॅटर करत नाही, यातला जो काय मधला रिजन आहे इथं स्ट्रॉंग फील्ड आहे आणि इथला साईडचा जो काय रिजन आहे इथं वीक फील्ड आहे. सो लिक्विड पण काय विचार करते, स्ट्रॉंग रिजन मधनं आपण वीक रिजनला मूव्ह होऊयात. सो मध्ये डिप्रेस होते लिक्विड, मधलं लिक्विड आउटवर्ड रिजनला मूव्ह व्हायचा प्रयत्न करते आणि इकडं आउटवर्ड रिजनला लिक्विडची लेवल राईज होते, मध्ये ती डीप होते आणि आउटवर्ड रिजनला जास्त होते. सो असं होतंय. आलं का लक्षात? चेक करा. सिमिलरली आपण पॅराचं मगाशी बघितलं होतं तसंच आहे हे, फक्त मध्ये तुम्हाला डिप्रेशन मिळतं, राईज नाही मिळत. मध्ये तुम्हाला आता डिप्रेशन मिळतं. स्ट्रॉंग रिजन मधनं लिक्विड लांब जायचा प्रयत्न करतं. आणखीन एक गोष्ट असते, पॅरामॅग्नेटिक लिक्विड इन युट्यूब, पॅरा नाही, डायमॅग्नेटिक लिक्विड इन युट्यूबमध्ये जर आपण डायमॅग्नेटिक लिक्विड घेतलं तर काय होईल, तर त्या केसमध्ये ऑब्व्हियसली ज्या आर्मच्या वरती आपण मॅग्नेट होल्ड केलाय, द आर्म ओव्हर विच वी होल्ड द मॅग्नेट, व्हॉट विल हॅपन. इथं समजा आपण मॅग्नेट ठेवलं, साऊथ आहे की नॉर्थ आहे इथं मॅटर करत नाही, कुठलाही पोल असू दे, नियर द पोल फील्ड जास्त असते माहिती आहे आपल्याला, आणि अवे फ्रॉम द पोल फील्ड कमी झालेली असते. सो हे जे काय लिक्विड आहे विच इज नियर द पोल, ते विचार काय करते, अजून वीक रिजन मध्ये जाता येईल का, अजून वीक रिजन मध्ये जाता येईल का. सो दिस लेवल स्टार्ट्स फॉलिंग अँड दिस लेवल स्टार्ट्स रायझिंग. सो अल्टिमेटली द रिझल्ट दॅट वी गेट इज दिस. ओके, दिस इज व्हॉट वी गेट. हे लिक्विड, या लिक्विडची लेवल फॉल होते आणि या साईडच्या लिक्विडची लेवल राईज होते. सो ही वाली डायग्राम तुम्हाला ऑप्शनमधनं सिलेक्ट करावी लागेल. ओके, सिम्पल असते, कॅल्क्युलेशन बाय फारसं करायचं नाही, डायग्राम बघायचे, डायरेक्टली आन्सर सिलेक्ट करायचं आहे. नेक्स्ट आपण बघतोय फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल्स. नेक्स्ट बघतोय फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल्स. काय असतात फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल्स? They are very much similar to paramagnetic materials, but they have one additional property, that is their magnetization is not weak magnetization. The magnetization is large and they get magnetized in the direction of external field. They get magnetized in the direction of external magnetizing field. Okay, हे काय होतात, in the direction of external magnetizing field magnetize होतात. So if we have a ferromagnetic material and when it is kept inside the external magnetizing field, what happens is they get magnetized, very similar to paramagnetic materials. त्यांचं मॅग्नेटायझेशन कसं येतं, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड येतं, पण ते जे काय मॅग्नेटायझेशन असतं ते व्हेरी व्हेरी स्ट्रॉंग असतं, भरपूर जास्त असतं. आणि आपल्याला माहित आहे पुढच्या प्रॉपर्टीज काय असतील मग, mz इज इक्वल टू xm इंटू एच तर एक फिक्स व्हॅल्यू आहे. mz लार्ज पाहिजे असेल तर हा xms लार्ज पाहिजे, कारण h तर फिक्स नंबर आहे. बर, ह्या mz बार आणि h बार मॅग्नेटायझेशन आणि एक्सटर्नल मॅग्नेटायझिंग फील्ड या दोघांची डायरेक्शन सेम आहे, म्हणजे xm कसा पाहिजे, पॉझिटिव्ह सुद्धा पाहिजे. ओके, सो इन शॉर्ट ससेप्टिबिलिटी तुम्ही पॅरासाठी जर विचारलात तर ती काय असली पाहिजे, स्मॉल अँड पॉझिटिव्ह. ससेप्टिबिलिटी फॉर डाय विचारलात तर काय म्हणणार मी, स्मॉल अँड निगेटिव्ह. susceptibility for diamagnetic material, small and negative. And finally susceptibility of ferromagnetic material is what, small, large. susceptibility कशी असेल, लार्ज अँड पॉझिटिव्ह. आता लार्ज म्हणजे नक्की किती असू शकते व्हॅल्यू, कशा काय काय व्हॅल्यूज असू शकतात, 200 येस, म्हणजे ऑफ दी ऑर्डर ऑफ हंड्रेड्स येस, इवन ऑफ दी ऑर्डर ऑफ थाउजंड्स, 1500 येस, अशा टाईपच्या व्हॅल्यूज असू शकतात, 1000 येस. सो 1000च्या रेंजमध्ये किंवा 100च्या रेंजमध्ये या व्हॅल्यूज असतील, व्हेरी लार्ज व्हॅल्यूज असतील. ओके, पर आता म्युआर काढूया. म्युआर काय असणार आहे, 1 + xm. ससेप्टिबिलिटी काय आहे,
लार्ज अँड पॉझिटिव्ह. लार्ज अँड पॉझिटिव्ह मध्ये 1 ऍड केला, 1 इग्नोर केला तरी चालतोय. म्हणजे म्यू पण काय आला? लार्ज अँड पॉझिटिव्ह ऑफ द ऑर्डर ऑफ हंड्रेड्स ऑर थाउजंड्स. लार्ज अँड पॉझिटिव्ह आला. ओके, ही झाली या झाल्या प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल्स. पुढच्या प्रॉपर्टीज सेमच असतील. जसं डायमॅग्नेटिक लिक्विडचं बिहेवियर जसं पॅरामॅग्नेटिक लिक्विडचं बिहेवियर होतं, सेम बिहेवियर फेरोमॅग्नेटिक लिक्विडचं असणार. वॉच ग्लासमध्ये पण तुम्हाला इलेव्हेशन मिळणार, इलेव्हेशन इन दी मिडल. हे बिहेवियर फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल पण दाखवणार, हे बिहेवियर फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल पण दाखवणार. डायनं पण पॅरानं पण दाखवलंय, फेरो पण दाखवणार. बाकी सगळ्या प्रॉपर्टी सेम असतील. फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल सुद्धा स्ट्रॉंग फील्डकडे अट्रॅक्ट होणार. फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल सुद्धा स्ट्रॉंग फील्डकडे अट्रॅक्ट होणार. पॅरा पण स्ट्रॉंग फील्डकडे अट्रॅक्ट होणार. फक्त डाय वीक फील्डकडे पुश केला जाणार, स्ट्रॉंग फील्ड त्याला रिपेल करणार. ओके, डायमॅग्नेटिक मटेरियल्स आर रिपेल्ड बाय स्ट्रॉंग फील्ड अँड पॅरा अँड फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल्स आर अट्रॅक्टेड बाय स्ट्रॉंग फील्ड. ओके, ही इन्फॉर्मेशन लक्षात ठेवा. त्यानंतर हे झाले पॅरामॅग्नेटिक मटेरियल्स. आता हे झाले फेरो. त्यांच्या ससेप्टिबिलिटीचा पण विचार केला पाहिजे. वेदर दॅट ससेप्टिबिलिटी डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फील्ड ऑर नॉट. काय होते बघा, ससेप्टिबिलिटी जी असते फेरोमॅग्नेटिक मटेरियलची, ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरो, ती असते पॉझिटिव्ह. त्यामुळं प्लॉट तर होणार आहे फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये ॲज अ फंक्शन ऑफ एच. For small values of H, susceptibility will not change. It almost remains constant. For moderate values of H, it rapidly increases. And again for higher values of H, it again gets saturated, again will not change. So for small values of H, susceptibility constant. For large values of H, constant. For moderate values, it rapidly increases. High slope आहे तो. Okay, this is the variation of susceptibility as a function of H. Now let us understand the variation of susceptibility as a function of temperature. हे कुठनं आलं, काय आलं, ह्याला काय लॉजिकली एक्सप्लेन करायचं नाही. दिस इज व्हॉट वी हॅव ऑब्झर्वड एक्सपेरिमेंटली. ओके, पुढं ही आहे ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल्स ॲज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. We always observe that as we increase the temperature, susceptibility decreases. ती अशी डिक्रीज होत येते, डिक्रीज होत येते, डिक्रीज होत येते, डिक्रीज होत येते. एका पर्टिक्युलर टेम्परेचरला ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होत 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 इतकी कमी होते, जोपर्यंत मटेरियल फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल आहे तोपर्यंत त्याची ससेप्टिबिलिटी काय असली पाहिजे? लार्ज अँड पॉझिटिव्ह. पण तुम्ही टेम्परेचर वाढवायला लागलाय, यू कीप ऑन गोईंग to increase the temperature, you keep on going increasing the temperature, the susceptibility keeps on decreasing. Ultimately it becomes small positive. Initially it was large positive, now it becomes small positive, and suddenly at a particular temperature known as a Curie temperature, its susceptibility is not large and positive, now it has become small and positive. And we know if the susceptibility is small and positive, material becomes paramagnetic material. And we know for paramagnetic material, Curie has observed that its susceptibility is inversely proportional to temperature. So what starts happening is this इनवर्स रिलेशनचा ग्राफ येतोय. कळलं का बघा? या रिलेशनसाठी इनवर्स म्हणायचं नाही. टेम्परेचर वाढलं की ससेप्टिबिलिटी कमी होते इथं, नो डाऊट. पण इथं मटेरियल, इथंपर्यंत मटेरियल काय होतं? फेरो होतं. आणि याच्या पुढे मटेरियल काय झालंय? पॅरा. आणि पॅरासाठी ससेप्टिबिलिटीचा फॉर्म्युला काय असतोय? ससेप्टिबिलिटीसाठी रिलेशन काय असतंय? 1/T. इथं रिलेशन, या रिजनमध्ये रिलेशन 1/T नाहीये, पण या रिजनमध्ये रिलेशन काय आहे? 1/T. मला सांगा, क्लिअर झालं का? The temperature at which ferromagnetic material converts into paramagnetic material is known as the Curie point or Curie temperature. टेम्परेचर वाढवत जाऊन तुम्ही फेरोमॅग्नेटिक मटेरियलची ससेप्टिबिलिटी इतकी कमी करता की आता लार्ज पॉझिटिव्ह राहत नाही, स्मॉल पॉझिटिव्ह होते. सो मटेरियल फेरोचं पॅरा बनतं आणि मग तो
हा क्युरीज लॉ सॅटिस्फाय करतो, कारण ऑल पॅरामॅग्नेटिक मटेरियल्स सॅटिस्फाय द क्युरीज लॉ. आता तुमच्याकडे पॅरामॅग्नेटिक मटेरियल नाहीच आहे, तुमच्याकडे तर फेरो आहे. सॉरी, माझी मिस्टेक झाली. या टेम्परेचरच्या पुढं आता तुमच्याकडे फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल नाहीच आहे, पॅरा आहे. त्यामुळे ससेप्टिबिलिटीचा ग्राफ 1/x ला प्रपोर्शनल, 1 टेम्परेचरला प्रपोर्शनल, y प्रपोर्शनल टू 1/x असा असतो. सो हा ग्राफ सिलेक्ट करावा लागतो ऑप्शन मधून. इव्हन टेम्परेचर जर तुम्ही फर्दर वाढवत गेलात ना, याच्या पुढेही सांगतो मी तुम्हाला, अजून काही ऍडव्हान्स गोष्टी आहेत त्या अशा आहेत. इफ यू कीप ऑन इन्क्रीजिंग द टेम्परेचर, ती पॅरामॅग्नेटिक मटेरियलची जी ससेप्टिबिलिटी स्मॉल पॉझिटिव्ह होते ना, ती स्मॉल निगेटिव्ह पण व्हायला चालू होते. एका पर्टिक्युलर टेम्परेचर नंतर ससेप्टिबिलिटीज निगेटिव्ह सुद्धा होतात. म्हणजे याच्या पुढे मटेरियल काय होतं, डायमॅग्नेटिक सुद्धा होतं. इथंही मी मागं ग्राफला एक्सटेंड करू शकतोय. थोडीशी ॲडिशनल ॲडव्हान्स इन्फॉर्मेशन माहीत असावी की दी ससेप्टिबिलिटीज मे बिकम निगेटिव्ह. इथंपर्यंत मटेरियल कसं आहे, पॅरा, अँड बियॉन्ड दिस द मटेरियल मे बिकम निगेटिव्ह ससेप्टिबल, मीन्स डायमॅग्नेटिक. ओके, पॅरा फेरो डाय विषय लक्षात आला का सांगा. संपलं. पॅरामॅग्नेटिझम, फेरोमॅग्नेटिझम आणि डायमॅग्नेटिझम. बोला, किती वेळ लागला? 1 तासभर लागला. याच्या नोट्स मी तुम्हाला देईनच, हे पीपीटी सगळे देईन. ओके, आता आपण हिस्टेरिसिस लूप आणि हिस्टेरिसिस लॉस हे काय आहे बघूया. थेरॉटिकल चॅप्टर आहे, थोडी इन्फॉर्मेशन आहे, असे थेरॉटिकल पॉइंट्स आहेत, डिस्कस करत जाऊया. हिस्टेरिसिस लूप. हिस्टेरिसिस लूप मध्ये काय केलं जातं बघा, एक फेरोमॅग्नेटिक सॅम्पल घेतलं जातं आणि एक्सटर्नल मॅग्नेटायझिंग फील्ड मध्ये ठेवलं जातं H, आणि ग्राफ प्लॉट केला जातो कशा कशामधला, मटेरियलच्या मॅग्नेटायझेशन किंवा मटेरियलची मटेरियलची फील्ड कशी लिहिता येईल तुम्हाला, मटेरियलची फील्ड मटेरियलच्या मॅग्नेटायझेशनला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असते, μ0 इंटू mz. ओके, सो इथं तुम्ही mz प्लॉट करा किंवा मटेरियलची फील्ड बी प्लॉट करा, काही चालेल. आणि इथं प्लॉट करायची असते एक्सटर्नल मॅग्नेटायझिंग फील्ड. काय प्लॉट करायची असते, एक्सटर्नल मॅग्नेटायझिंग फील्ड. समजा एक्सटर्नल मॅग्नेटायझिंग फील्ड किती लावली आपण, 0. मटेरियल मॅग्नेटाइज होतच नाही, सो 0 0 हा पॉइंट मिळतो. आता राईटवर्ड मॅग्नेटिक फील्ड लावूया आपण. काय लावूया, राईटवर्ड एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड. जर ती राईटवर्ड असेल, H जर राईटवर्ड असेल तर इकडं प्लॉट करायचा. H जर लेफ्टवर्ड असेल तर इकडं प्लॉट करायचा, लेफ्टवर्ड. आता mz जर इन द डायरेक्शन ऑफ H असेल किंवा राईटवर्ड असेल, mz जर राईटवर्ड असेल तर वरती प्लॉट करायचा, राईटवर्ड mz, राईटवर्ड मॅग्नेटायझेशन या ऍक्सिस वरती प्लॉट करायचं, आणि इथं प्लॉट करायचं लेफ्टवर्ड मॅग्नेटायझेशन. लेफ्टवर्ड मॅग्नेटायझेशन या ग्राफचं जे काय ओरिजिन आहे ते जरा समजून घेतलं तर तुम्हाला या ग्राफवरती बेस सगळे क्वेश्चन सॉल्व्ह करता येतील. काय होतंय सांगतो, ॲज यू कीप एक्सटर्नल मॅग्नेटायझिंग फील्ड 0, द मॅग्नेटायझेशन ऑफ द मटेरियल इज 0. पहिला पॉईंट मिळाला 0 0. नाव यू स्टार्ट इन्क्रीजिंग द राईटवर्ड मॅग्नेटायझिंग फील्ड. राईटवर्ड मॅग्नेटायझिंग फील्ड वाढवत गेलात तर राईटवर्ड मॅग्नेटायझेशन वाढत जातं, अँड यू गेट ग्राफ सिमिलर समथिंग लाईक दिस. दिस विल keep on happening up to certain point. आफ्टर सम व्हॅल्यू ऑफ H, एका पर्टिक्युलर व्हॅल्यू ऑफ H नंतर हे जे काय प्रत्येक ॲटोमिक डायपोल असतात मटेरियलच्या आत, एव्हरी ॲटम बिहेव्स एज अ डायपोल, मॅग्नेटिक डायपोल, ते सगळे ॲटम काय होतात, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मॅग्नेटायझिंग फील्ड अलाइन होतात. हे सगळे डायपोल्स अलाइन होतात आणि फर्दर इन्क्रीज इन द मॅग्नेटायझेशन पॉसिबल होत नाही. दॅट स्टेज इज नोन ॲज सॅच्युरेशन.
म्हणजे मॅग्नेटायझेशन वाढत जातं वाढत जातं वाढत जातं. राईटवर्ड फील्ड वाढत गेली की राईटवर्ड मॅग्नेटायझेशन वाढत गेलं, सॅच्युरेट झालं. आता लोकांनी काय केलं, राईटवर्ड फील्ड जी भरपूर वाढवून ठेवली आहे ती डिक्रीज करायला चालू केली, डिक्रीज करायला चालू केली, डिक्रीज करायला चालू केली, आणि मॅग्नेटायझेशन हळूहळू कमी व्हायला चालू झालं, कमी व्हायला चालू झालं. पण जेव्हा ही जी काय राईटवर्ड फील्ड आहे ती एक्झॅक्टली झिरो केली, राईटवर्ड फील्ड वाढवत नेले, राईटवर्ड फील्ड कमी करत नेले, जेव्हा ती राईटवर्ड फील्ड एक्झॅक्टली झिरो केली तेव्हा राईटवर्ड मॅग्नेटायझेशन पण झिरो व्हायला पाहिजे होतं ना, नाही झालं. राईटवर्ड मॅग्नेटायझेशन डिक्रीज झालं, राईटवर्ड फील्ड पण डिक्रीज झाली, राईटवर्ड फील्ड डिक्रीज झाली, राईटवर्ड मॅग्नेटायझेशन डिक्रीज झालं, पण फील्ड पहिल्यांदा झिरो झाली आणि मॅग्नेटायझेशन काही झिरो झालं नाही. ग्राफ जाताना असा गेला आणि येताना असा आला. हा स्मॉल ए, स्मॉल बीच्या पुढे सॅच्युरेशन, पण बी टू ए नाही ट्रेस झाला, बी टू सी ट्रेस झाला. ग्राफ कसा ट्रेस झाला, बी टू सी. ओके, किंवा इथं आपण करूयात, सी पॉइंट घेऊयात, सी टू बी, बी टू डी म्हणूया इथं, ए टू बी, बी टू सी, परत सी टू बी आणि बी टू डी, डी पॉइंटला आला. मला सांगा, हा जो पॉइंट आहे या पॉइंटला म्हणायचं रिटेंटिव्हिटी. हा शब्द ऐकलाय का नाही तुम्ही, ऐकला असणार आहे, रिटेंटिव्हिटी ऑफ फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल. एक्सटर्नल फील्ड झिरो केली पण मटेरियल मॅग्नेटाइज्डच राहिलं, मटेरियलला अजून पण स्वतःचा साऊथ आणि नॉर्थ आहे. बाहेरची फील्ड झिरो केली आपण, पण मटेरियलकडे अजून पण साऊथ आणि नॉर्थ आहे आणि तो राईटवर्ड फेसिंग आहे. या प्रॉपर्टीला म्हणायचं, हा जो काय पॉइंट डी आहे ना, पॉइंट डी आहे, ओके, एमझेड ची व्हॅल्यू, व्हॅल्यू ऑफ एमझेड at point D is known as retentivity, retentivity or remnant magnetization, or it is also known as remnant magnetization. शिल्लक राहिलेलं मॅग्नेटायझेशन, इवन इफ द एक्सटर्नल मॅग्नेटायझिंग फील्ड इज मेड झिरो. काहीतरी राईटवर्ड मॅग्नेटायझेशन शिल्लक राहिलंय. आता ते शिल्लक राहिलेलं राईटवर्ड मॅग्नेटायझेशन जे काही शिल्लक राहिलंय ते झिरो करायसाठी लोक लेफ्टवर्ड फील्ड लावतात. लोक काय करतात, लेफ्टवर्ड फील्ड लावतात आणि लेफ्टवर्ड डायरेक्शन मधली फील्ड वाढवत नेतात, तोपर्यंत वाढवत नेतात जोपर्यंत मॅग्नेटायझेशन झिरो होत नाही. सो लेफ्ट मध्ये फील्ड वाढवायला चालू केली जाते आणि मॅग्नेटायझेशन डिक्रीज व्हायला चालू होतं आणि तुम्हाला हा पॉइंट मिळतो. बघा, ग्राफ जाताना असा गेला, ए टू बी गेला, बी टू डी आला. हे शिल्लक राहिलेलं मॅग्नेटायझेशन झिरो करायला तुम्हाला लेफ्टवर्ड वाली फील्ड लावावी लागली आणि एक हा पॉइंट मिळाला, लेट्स से पॉइंट ई, लेट्स से पॉइंट ई. मग एच ची एक निगेटिव्ह व्हॅल्यू ई पॉइंटला असणार आहे. एच ची व्हॅल्यू ऍट पॉइंट ई, त्या व्हॅल्यूला, ओके, अपोजिट एच आपण किती लावला, सो दॅट हे मॅग्नेटायझेशन जे आहे ते झिरो होईल. याला नाव दिलं लोकांनी कोअर्सिव्हिटी. काय नाव दिलं, कोअर्सिव्हिटी. ओके, द अपोजिट मॅग्नेटायझिंग फील्ड required to be applied so that the remaining magnetization of the material can be made zero. ते झिरो करण्यासाठी अपोजिट मॅग्नेटायझिंग फील्ड किती लावायची त्याला नाव दिलं लोकांनी कोअर्सिव्हिटी. मग पुढे काय केलं, निगेटिव्ह मधली फील्ड वाढवत नेली, निगेटिव्ह मधली फील्ड वाढवत नेली, तसं निगेटिव्ह मधलं मॅग्नेटायझेशन वाढत गेलं, मग ते निगेटिव्ह मध्ये सॅच्युरेट झालं. मग निगेटिव्ह वाली फील्ड लेफ्टवर्ड वाली फील्ड कमी करायला चालू केली, लेफ्टवर्ड वालं मॅग्नेटायझेशन मागं मागं येत कमी व्हायला चालू झालं, पण ते इथे येऊन थांबलं. तुम्ही फील्ड झिरो केली, एच झिरो झाली, लेफ्टवर्ड वाली जी काय फील्ड होती ती झिरो झाली, पण लेफ्टवर्ड वालं मॅग्नेटायझेशन झिरो नाही झालं. ते जे शिल्लक राहिलं त्याला परत रिटेंटिव्हिटी, आणि त्याला कॅन्सल करायला राईटवर्ड फील्ड लावावी लागते. त्याला कॅन्सल करायला ते जे मॅग्नेटायझेशन आहे ते झिरोला आणायला तुम्हाला राईटवर्ड फील्ड लावावी लागते. मग ती राईटवर्ड फील्ड एवढी लावावी लागली, या पॉइंटला ई नंतर एफ म्हणूया, जी, जी नंतर परत एफ, हा एच आणि हा आय. एच ला जे मॅग्नेटायझेशन शिल्लक राहिलंय ती परत रिटेंटिव्हिटी, ते झिरो करायला तुम्हाला आय पर्यंत राईटवर्ड फील्ड लावावी लागेल. निगेटिव्ह मॅग्नेटायझेशनला कॅन्सल करायला पॉझिटिव्ह फील्ड लावावी लागेल आणि मग ते मॅग्नेटायझेशन झिरो होते. ती झाली परत कोअर्सिव्हिटी, आणि परत राईटवर्ड फील्ड वाढवत न्यायची
राईटवर्ड मॅग्नेटायझेशन वाढत जाते, ग्राफ तुम्हाला असा मिळतोय, परत सॅच्युरेट होतोय. सो हा A to B चा जो कर्व आहे ना, मिडल मध्ये काढलेला, तो लाईफ मध्ये एकदाच ट्रेस होणार आहे. त्यानंतर ऑलवेज बघा हा कर्सर कसा मूव्ह होतोय, ऑलवेज हे असं, समजा तुम्ही राईट मध्ये फील्ड लावताय, मग लेफ्ट मध्ये लावताय, राईट मध्ये लावताय, लेफ्ट मध्ये लावताय. सो फील्ड तुम्ही अशी राईट लेफ्ट करायला चालू केलं, तर त्याचं जे मॅग्नेटायझेशन आहे ना, ते असं ऑसिलेट व्हायला चालू होते. या ग्राफ मधला पॉइंट कसा ऑसिलेट व्हायला चालू होते बघा. तुम्ही जर ऑसिलेटिंग एक्सटर्नल फील्ड लावली, एकदा राईट मध्ये वाढवताय, राईट वाली कमी करताय, राईट वाली झिरो झाली की लेफ्ट मध्ये वाढवताय, लेफ्ट वाली कमी करताय, लेफ्ट वाली झिरो झाली की परत राईट वाली वाढवताय, कमी करताय. सो अशी ऑसिलेटिंग फील्ड लावली की मॅग्नेटायझेशन पण ऑसिलेट व्हायला चालू होतंय, आणि या ग्राफवरचा पॉइंट हा असा कर्व ट्रेस करतोय. आता ह्या कर्वचा एरिया जेवढा जास्त असेल ना, एरिया म्हणजे मीटर स्क्वेअर वाला नव्हे, एरिया म्हणजे एरिया अंडर द कर्व वाला, हा एरिया जेवढा जास्त असेल ना, तेवढा लॉस ऑफ एनर्जी जास्त असतोय. तेवढा काय असतोय, लॉस ऑफ एनर्जी इन मॅग्नेटायझिंग द मटेरियल काय असतोय, जास्त असतोय. ओके. हा, मला सांगा, हे हिस्टेरिसिस लक्षात आलं का? लॉसचा फॉर्म्युला देऊ का मी तुम्हाला? लॉस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एरिया एनक्लोज्ड. हा एरिया म्हणजे मीटर स्क्वेअर मधला नाही आहे, एरिया SI युनिट मध्ये काहीतरी असेल. एरिया एनक्लोज्ड बाय हिस्टेरिसिस लूप, एरिया एनक्लोज्ड बाय हिस्टेरिसिस लूप. लॉसचा फॉर्म्युला पण देतो, लॉस ऑफ एनर्जी. लॉस इज इक्वल टू व्हॉल्यूम इंटू एरिया अंडर द कर्व इंटू फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेटिंग फील्ड, एक्सटर्नल ऑसिलेटिंग फील्ड. इथे लिहूयात, L इज इक्वल टू VAFT. VAFT. T म्हणजे काय, टाइम इंटरवल फॉर विच मटेरियल इज केप्ट इन ऑसिलेटिंग फील्ड. F म्हणजे फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेटिंग फील्ड. F म्हणजे आहे फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेटिंग फील्ड. बाहेर ना आपण राईटवर्ड लेफ्टवर्ड अशी ऑसिलेटिंग फील्ड लावली आहे. ए म्हणजे एरिया नव्हे, एरिया कुठला एरिया, मीटर स्क्वेअर वाला नव्हे, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप, एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप. आणि हा असतो व्हॉल्यूम ऑफ द सॅम्पल, मटेरियलच्या व्हॉल्यूमची माहिती लिहायची आहे इथं, व्हॅल्यू टाकायची आहे मीटर क्यूब मध्ये. व्हॉल्यूम ऑफ फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल, व्हॉल्यूम ऑफ फेरो मॅग्नेटिक मटेरियल. एल म्हणजे लॉस ऑफ एनर्जी, जूल मध्ये असतो तो. तुम्हाला पॉवर लॉस पण काढायचा असतो, मग काय करायचं, गिवन टाइम मध्ये किती लॉस झाला, मग लॉस अपॉन टाइम, हा जो राईट साईडला टाइम आहे ना, तो डिवाइड करायला पाठवा, मग तुम्हाला जूल पर सेकंड वॅट मध्ये मिळेल. हा आहे लॉस ऑफ एनर्जी इन गिवन टाइम. आता बोला, हिस्टेरिसिस संपलं का? आता राहिलं अर्थ मॅग्नेटिझम. ओके. अनम्यूट करून पण डायरेक्टली बोललं तरी चालेल, येस नो म्हणता येत आहे. डाऊट असेल अनम्यूट करून विचारला तर चालेल. पुढं आता आहे अर्थ मॅग्नेटिझम. अर्थची स्वतःची एक मॅग्नेटिक फील्ड आहे. सॉफ्ट आयन, ओके, सॉफ्ट आयन आणि स्टील, बाकीचे जे काय सॉफ्ट फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल्स, हार्ड फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल्स, ओके, त्याच्याविषयी इन्फॉर्मेशन. अगदी सिंपल पॉइंट आहे तो. तो विषय असा आहे, ज्या मटेरियल्सचा
हिस्टेरिसिस कर्व थिन असतो. हिस्टेरिसिस कर्व ज्या मटेरियल साठी थिन असतो अशा लोकांना म्हटलं जातं सॉफ्ट मॅग्नेटिक मटेरियल्स. काय म्हटलं जातं? सॉफ्ट मॅग्नेटिक मटेरियल्स. ओके. आणि ज्या मॅग्नेटिक मटेरियल्सचा कर्व हिस्टेरिसिस कर्व जर थिक असेल, एरिया अंडर द कर्व फार जास्त आहे, म्हणजे लॉसेस जास्त असतात, तर तो काय होतो? हार्ड मॅग्नेटिक मटेरियल होतो. त्याला काय म्हणतात? हार्ड मॅग्नेटिक मटेरियल. सॉफ्ट मॅग्नेटिक मटेरियलचं नाव आहे सॉफ्ट आयन. नाव आहे मटेरियलचं, त्याला नावातच त्याच्या सॉफ्ट पण आहे, त्यामुळे ते लक्षात येतं की ते सॉफ्ट मॅग्नेटिक मटेरियल आहे. आणि हार्ड मॅग्नेटिक मटेरियलला एक एक्झाम्पल आहे स्टील. ओके, एक एक्झाम्पल आहे स्टील. इन्फॉर्मेशन आहे, लक्षात ठेवावी लागेल. ओके. आता यांच्या काही प्रॉपर्टीज पण आहेत, पुस्तकामध्ये पण दिलेलं आहे, आपल्या ते मॉड्यूलमध्ये आहे. ससेप्टिबिलिटी इज मोर फॉर सॉफ्ट दॅन हार्ड. ससेप्टिबिलिटी एक्सएम सॉफ्ट मॅग्नेटिक मटेरियलची काय असते? जास्त असते. कुणापेक्षा? ससेप्टिबिलिटी ऑफ हार्ड फेरोमॅग्नेटिक मटेरियलपेक्षा. दोन्हीही फेरोच आहेत, दोघांच्या ससेप्टिबिलिटीज लार्ज असतात, पण सॉफ्टच्या अजून जास्त असतात. अरे ज्यांची ससेप्टिबिलिटी जास्त त्यांचा म्युआर पण जास्तच ना. म्युआर इज इक्वल टू 1 + xm. सो रिलेटिव्ह परमिएबिलिटी ऑफ सॉफ्ट मॅग्नेटिक मटेरियल्स इज मोर दॅन द रिलेटिव्ह परमिएबिलिटी ऑफ हार्ड मॅग्नेटिक मटेरियल. त्यानंतर रिटेंटिव्हिटी पण सॉफ्टवाल्यांची जास्त असते. रिटेंटिव्हिटी पण काय? सॉफ्टवाल्यांची जास्त असते. रिटेंटिव्हिटी ऑफ सॉफ्ट मॅग्नेटिक मटेरियल्स काय असते? जास्त असते. कोणापेक्षा? रिटेंटिव्हिटी. आता रिटेंटिव्हिटी म्हणजे काय माहित आहे? एक्सटर्नल फील्ड 0 केली तरी पण मटेरियल मॅग्नेटाइज्डच राहिलं ना. ते जे काय रिमेनिंग मॅग्नेटायझेशन आहे त्या व्हॅल्यूला म्हणतात रिटेंटिव्हिटी. ती रिटेंटिव्हिटी पण सॉफ्ट वाल्यांची काय असते? फार जास्त असते कम्पेअर्ड टू दी हार्डवाल्या मॅग्नेटिक मटेरियलची. हिस्टेरिसिस लॉस मात्र कमी असतो. हिस्टेरिसिस लॉस म्हटलं नाही कमी, एरिया जो असतो तो लॉस जो असतो सॉफ्ट मॅग्नेटिक मटेरियल्सचा तो मात्र कमी असतो. कोणापेक्षा? लॉसेस दॅट हॅपन इन द हार्ड मॅग्नेटिक मटेरियल. मग आता आपल्याला एक्झाम मध्ये विचारलं जाईल की ट्रान्सफॉर्मरच्या कोअरसाठी कुठलं फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल वापराल? तर असं मटेरियल वापरू ज्याच्यामध्ये लॉस ऑफ एनर्जी कमी होईल, कारण एनर्जी वाया घालवायची नाहीये, इफिशियन्सी ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर जास्तीत जास्त पाहिजे. सो फॉर ट्रान्सफॉर्मरच्या कोअरसाठी आपण काय करणार? सॉफ्ट मॅग्नेटिक मटेरियल. ओके, आपण काय वापरणार? सॉफ्ट मॅग्नेटिक मटेरियल इज युज्ड. मेन रिझन काय आहे त्याचं? लेस लॉस ऑफ एनर्जी, म्हणजे हायर इफिशियन्सी तुम्हाला मिळणार. मेन रिझन आहे त्याचं लो लॉस ऑफ एनर्जी. लॉस ऑफ एनर्जी काय पाहिजे? स्मॉल पाहिजे. हार्ड मध्ये थोडासा जास्त होतोय. ठीक आहे, लक्षात आलं. आता थिन आणि थिक कर्व बघून कळतात. दोन ऑप्शन्स दिलेले असतात तुम्हाला, मॅग्नेटायझेशन म्हणतील किंवा मटेरियलची फील्ड वर्सेस द एक्सटर्नल फील्ड. हा जो कर्व आहे तो कम्पॅरेटिव्हली कसा आहे? थिक आहे. आणि हा जो कर्व आहे तो कसा आहे बघा, कम्पॅरेटिव्हली. दिसते ना आपल्याला, कळतंय? हा कम्पॅरेटिव्हली थिन आहे. सो असं आपल्याला थिन आणि थिक वरनं सॉफ्ट आणि हार्ड ओळखता आलं पाहिजे. ठीक आहे, बघून आपल्याला समजते लगेच दोन कर्व मध्ये आपल्याला कम्पॅरिझन करायचे. ठीक आहे, लक्षात आलं. अजून कुठला पॉईंट पाहिजे असेल विचारा. लॉसेस झाले, सॉफ्ट आणि हार्ड झाला पॉईंट. मॉड्यूल समोर ओपन करून तुम्ही ठेवलं तरी चालेल. तुम्हाला एखादा पॉईंट मिस झाला असं वाटलं मला सांगा. कोर्सिव्हिटी म्हणजे काय आहे? तर आहे ते शिल्लक राहिलेलं मॅग्नेटिझम जे आहे ते झिरो करायला अपोजिट मॅग्नेटिक फील्ड किती लागेल? ते झिरो करायला अपोजिट मॅग्नेटिक फील्ड किती लागेल? कंपॅरिझनचा पार्ट जर म्हटला सॉफ्ट आणि हार्ड मध्ये, कोअर्सिव्हिटीच्या कंपॅरिझनचा पार्ट जर म्हटला तर हार्ड मॅग्नेटिक मटेरियलची कोअर्सिव्हिटी जनरली जास्त असते. का? कारण त्यांचा लॉस जास्त आहे. कर्व कसा आहे? ठीक आहे. कर्व ठीक आहे याचा अर्थ काय असणार आहे? हा वाला पॉइंट जास्त लेफ्टला आहे कम्पेअर्ड टू हा वाला पॉइंट.
सो कोअर्सिव्हिटी जनरली कुणाची जास्त असते? हार्डवाल्या पॉईंटची. ही कोअर्सिव्हिटी आहे ना तुमची, दिसते ग्राफमध्ये. ग्राफमध्ये बघून आपण सांगू शकतोय हा जास्त ठीक आहे. सो हे डिस्टन्स जास्त आहे कम्पेअर्ड टू हे डिस्टन्स, एवढंच आहे ते. सो जनरली वी कॅन से दॅट कोअर्सिव्हिटी ऑफ हार्ड मॅग्नेटिक मटेरियल्स इज लार्ज, ती जास्त असते. आता परमनंट मॅग्नेटसाठी कुठलं मटेरियल आपण वापरणार? ऑब्विसली फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल वापरणार. पण असं मटेरियल वापरणार जे इझिली डिमॅग्नेटाइज होत नाही. जे इझिली, आता आपल्याला परमनंट मॅग्नेट बनवायचं आहे, त्याला एकदा मॅग्नेटाइज कडून सोडून द्यायचं. एकदा मॅग्नेटाइज केलं आणि एक्सटर्नल फील्ड रिमूव्ह केली तरी पण ते मॅग्नेट म्हणून राहिलं पाहिजे. म्हणजे तिथं असे मटेरियल सिलेक्ट करावे लागतात ज्यांची कोअर्सिव्हिटी फार जास्त आहेत, ते काय इझिली डिमॅग्नेटाइज होत नाहीत. मग परमनंट मॅग्नेटसाठी लोक हार्ड मॅग्नेटिक मटेरियल सिलेक्ट करतील. हे पण कळतंय का बघा. कोअर्सिव्हिटीचा विषय आलाय तर कोअर्सिव्हिटी कुठं यूज केली जाते का? येस, इफ यू वॉन्ट टू मेक अ परमनंट मॅग्नेट, फर्स्ट मॅग्नेटाइज द मटेरियल and then remove the external magnetic field, then the material will keep its magnetization even you apply the opposite field. फार जास्त अपोजिट फील्ड लावावी लागेल, मग त्याचं मॅग्नेटायझेशन झिरो होतंय, तरच तो मॅग्नेट डिमॅग्नेटाइज होतोय. अदरवाइज तो परमनंटली मॅग्नेटाइज राहतो. सो हाय कोअर्सिव्ह मटेरियल्स आर यूज टू प्रिपेअर परमनंट मॅग्नेट्स, असं पण एक सेंटेन्स तुम्हाला मॉड्यूलमध्ये दिसेल. पण ते लाईन टू लाईन वाचत बसावं लागेल. ठीक आहे, एवढी इन्फॉर्मेशन इज मोर दॅन इनफ फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्ह्यू ऑफ एक्झाम. नेक्स्ट पुढे जाऊयात आता आपण. अर्थ मॅग्नेटिक फील्ड. अर्थ मॅग्नेटिक फील्ड. अर्थ मॅग्नेटिक फील्ड. अर्थ स्वतः सुद्धा एक बार मॅग्नेट म्हणून बिहेव करते. ओके, अर्थच्या अराउंडच्या मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स लोकांनी समजून घेतल्या आणि अल्टिमेटली त्यांच्या लक्षात आलं की दिस इज ॲज गुड ॲज हॅव्हिंग अ बार मॅग्नेट इनसाइड दी अर्थ. ओके, एक मोठा बार मॅग्नेट, इमॅजिनरी बार मॅग्नेट ठेवा. लेट्स से बार मॅग्नेटचा साऊथ इथं आहे, बार मॅग्नेटचा नॉर्थ इथं आहे, आणि हा झाला अर्थचा मॅग्नेटिक ॲक्सिस. याला म्हणायचं अर्थचा मॅग्नेटिक ॲक्सिस. काय म्हणायचं याला? मॅग्नेटिक ॲक्सिस ऑफ अर्थ. ओके, मग याला काय म्हटलं पाहिजे आपण? मॅग्नेटिक इक्वेटर ऑफ द अर्थ. ॲक्सिसला बरोबर परपॅन्डिक्युलर असणारं प्लेन आणि पासिंग थ्रू सेंटर, त्याला म्हटलं जातं मॅग्नेटिक इक्वेटर. काय म्हटलं जातं? मॅग्नेटिक इक्वेटर. आणि मग काय फील्ड लाईन्स काढायच्या. आउटसाइड द मॅग्नेट कशा असतील? नॉर्थ टू साऊथ. आउटसाइड द मॅग्नेट फील्ड लाईन्स कशा असतील? अशा नॉर्थ पासनं साऊथला असतील. सो डायरेक्शन अशी दाखवली. इनसाइड द मॅग्नेट कशा असतील? साऊथ टू नॉर्थ. आउटसाइड द मॅग्नेट कशा असतील? साऊथ टू नॉर्थ. बरोबर मॅग्नेटिक इक्वेटरला जर बघितलं ना, हा अर्थचा सरफेस आहे ना, इथल्या माणसाचा जर आपण विचार केला तर तो असा उभा राहतो. त्याच्या बरोबर डोक्यावरती म्हणजे त्याच्या सरफेसला बरोबर ह्या फील्ड लाईन्स पॅरलल झालेल्या असतात, बरोबर पॅरलल. आणि जर इथल्या पोलवरच्या माणसाचा जर आपण विचार केला तर इथल्या फील्ड लाईन्सला टँजंट जर आपण काढली ना, बरोबर ती सरफेसला कशी असते? परपॅन्डिक्युलर असते. हे ज्या काही फील्ड लाईन्स अशा बाहेर पडतायत ना पोलमधनं, त्या बरोबर त्या इथल्या पोलला कशा असतात? परपॅन्डिक्युलर. आणि इक्वेटरला बरोबर हॉरिझॉन्टल सरफेसला पॅरलल झालेली असतात. आणि पोलच्या हॉरिझॉन्टल सरफेसला परपॅन्डिक्युलर असतात आणि इक्वेटरच्या हॉरिझॉन्टल सरफेसला बरोबर पॅरलल असतात. ओके, हे लक्षात ठेवा. जेव्हा त्या पोलमध्ये एंट्री घेतील तेव्हा बरोबर कशा घेतात? पोलला जेव्हा मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स एंट्री घेतात त्या बरोबर हॉरिझॉन्टल सरफेसला परपॅन्डिक्युलर एंट्री असते. आणि इक्वेटरच्या इथं जर बघितलं तर सरफेसला ते पॅरलल असतात. सो ही झाली अर्थच्या अराउंडची मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, पण अर्थ तर रोटेट पण व्हायला लागले आणि अर्थच्या रोटेशनचा पण ॲक्सिस आहे. त्याला म्हटलं जातं जॉमेट्रिक ॲक्सिस. मॅग्नेटिक ॲक्सिस नाही, त्याला काय म्हटलं जातं? जॉमेट्रिक ॲक्सिस. ओके, आता इथं बघा, जेव्हा आपण हातामध्ये कंपास घेतोय आणि तो हॉरिझॉन्टल प्लेनमध्ये ठेवतोय अर्थच्या सरफेसला पॅरलल म्हणजे हॉरिझॉन्टल, जिथं कुठं तुम्ही आहात अर्थवरती तिथं तुम्ही उभं राहायचं आहे आणि तिथं तुम्ही हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनमध्ये, व्हर्टिकल नाही किंवा दुसऱ्या कुठल्याही प्लेनमध्ये नाही, तर हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनमध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे? तुमचा कंपास ठेवायचा आहे. तर त्या कंपासच्या निडलनं दाखवलेली डायरेक्शन इज द नॉर्थ डिरेक्शन.
ओके. जसं आता आपल्या रूम मध्ये आपण बसलोय, रूमच्या फ्लोअरला पॅरलल हातामध्ये कंपास ठेवायचा आणि कंपासची निडल हॉरिझॉन्टल प्लेनमध्ये रोटेट होते आणि अल्टिमेटली एक कुठंतरी नॉर्थ डायरेक्शन दाखवते. ती जिथं कुठं नॉर्थ डायरेक्शन दाखवते ती नॉर्थ आहे असं म्हणायचं. पण इन रियालिटी कंपासच्या निडलचा नॉर्थ पोल अर्थच्या साऊथ पोलकडे अट्रॅक्ट झालेला असणार आहे. पण तो जो अर्थचा साऊथ पोल आहे तो आत बसलाय. तो जो अर्थचा साऊथ पोल आहे तो इथं अर्थच्या आत बसलाय. या साऊथ पोलकडं समजा इथे एखादा माणूस आहे, सम पर्सन इज स्टँडिंग हिअर आणि त्याच्या हातात कंपास आहे. तर कंपास काय म्हणतो, या डायरेक्शनला नॉर्थ म्हणा. कंपास म्हणतो इकडे नॉर्थ म्हणा, कारण कंपासचा नॉर्थ अर्थच्या साऊथकडे अट्रॅक्ट होतो. पण आपण जे काय डायरेक्शनचं कन्व्हेन्शन घेतलेलं आहे ते कन्व्हेन्शन कसं आहे, कंपासनं नॉर्थ ज्या डायरेक्शनला दाखवलंय तिकडं नॉर्थ आहे म्हणायचं. दॅट्स इट. सो इथं लिहिलं गेलंय नॉर्थ पोल किंवा मॅग्नेटिक नॉर्थ. काय म्हटलं गेलंय, मॅग्नेटिक नॉर्थ. मॅग्नेटिक नॉर्थ कंपासनं दाखवलेला पोल नॉर्थ असतो आणि त्याला मॅग्नेटिक नॉर्थ पोल म्हणायचं. मॅग्नेटिक नॉर्थ पोलच्या आत अर्थचा साऊथ पोल बसलेला असेल त्याचा विचार कोण करत नाही. दॅट्स इट. ओके. कंपास मॅग्नेटिक फील्ड लाईनची पण डायरेक्शन दाखवतो. कंपास दोन गोष्टी दाखवतो. कंपास नॉर्थ कसा आहे तेही दाखवतो आणि कंपास मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्सच्या डायरेक्शन्स पण दाखवतो. आता कंपासनं दाखवलेली डायरेक्शन कशी आहे, टुवर्ड्स नॉर्थ. मग मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स पण कशा असतील, तिकडं असतील. या असतील मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स. अर्थच्या मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स अशा असतील. बरोबर आहे, कारण मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स खऱ्या अर्थच्या साऊथकडेच जातील ना. रिअल साऊथ जो आहे त्याच्याकडेच जातील. तुम्ही बाहेर नाव काय दिलंय ते मॅटर करत नाही ना मॅग्नेटिक फील्ड लाईनची डायरेक्शन काढताना. म्हणून कंपासनं दिलेले जे काय आन्सर्स असतात ते काय काय असतात, तर कंपासनं मॅग्नेटिक नॉर्थ दाखवलेला असतो आणि कंपासनं अर्थच्या मॅग्नेटिक फील्ड लाईनची डायरेक्शन ॲट गिवन प्लेस सुद्धा दाखवलेली असते. एवढं लक्षात आलं का? Direction of compass needle also gives the direction of magnetic field lines. It also gives the north direction. पण तो जो काय नॉर्थ आहे त्याच्या खाली अर्थचा रिअल वाला साऊथ बसलेला आहे त्याचा विचार करू नका. आणि अर्थ रोटेट पण व्हायला लागले सायमल्टेनियसली. ही मॅग्नेटिक फील्ड आपण आता हे काय स्टेशनरी मॅग्नेट काढलं आपण, पण ह्या स्टेशनरी हे जे काही स्टेशनरी मॅग्नेट आहे हे तसं रियालिटीमध्ये स्टेशनरी नाही आहे. रॅदर ही जी काय मॅग्नेटिक फील्ड तयार झाली आहे ना अर्थची, की तयार होण्यामागचं मागचं कारण तुम्हाला माहित आहे का? अर्थ रोटेट होतीये त्याच्यामुळे काय होतंय, अर्थच्या आत असणारे जे काय आयन्स आहेत ते सुद्धा रोटेट होत आहेत अँड दॅट फॉर्म्स द इलेक्ट्रिक करंट. मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द अर्थ इज हॅपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, अर्थचा जर ओमेगा 0 झाला तर अर्थ विल लूज इट्स मॅग्नेटिझम. So we need this magnetic field. So if we need this magnetic field, we should keep the earth rotating. अर्थ रोटेट होत राहिली पाहिजे, तर आतले चार्ज पार्टिकल्स रोटेट होत राहतील, तर करंट्स डेव्हलप होतील, तर मॅग्नेटिक फील्ड तयार होईल. कारण मॅग्नेटिक फील्ड विदाउट करंट डेव्हलपच होत नाही. सो अर्थला मॅग्नेटिझम का आहे, तर बिकॉज ऑफ इट्स रोटेशन. हा एक थिओरॉटिकल क्वेश्चन येणार एक्झाम मध्ये. If the earth stops rotating, it will lose its magnetization. Yes, true, it will lose its magnetization. Assertion. Reason काय? Because of rotation of earth, the charge particle inside the earth constitute the current. Yes, reason is the correct explanation of assertion. सो अशा टाईपचे थिओरॉटिकल कॉन्सेप्च्युअल क्वेश्चन्स असर्शन रिजन मध्ये येतील. पण त्यासाठी थेरी स्ट्रॉंग असेल तर डेफिनेटली ते क्वेश्चन्स पण आपण अटेम्प्ट करू शकतोय. नो इश्यू. आता गिवन प्लेसला आपण अर्थची मॅग्नेटिक फील्ड अनालाइज करायला घेऊयात. सो ॲट अ गिवन प्लेस ऑन दी अर्थ सरफेस, अर्थच्या सरफेसवरच्या कुठल्या तरी एका पॉइंटला आपण गेलो. ओके, तिथं त्या सरफेसवरचा पॉइंट, त्यानंतर पहिल्यांदा हा विचार केला पाहिजे की अर्थच्या मॅग्नेटिक फील्ड लाईन ज्या असणार आहेत त्या कुठल्या प्लेनमध्ये आहेत त्याचा विचार करूया. आता या पर्सनचा विचार करा, या पर्सनचा विचार करा, कुठल्याही पर्सनचा विचार करा. प्रत्येक पर्सन काय सांगेल, अर्थची मॅग्नेटिक फील्ड लाईन जी असते ती व्हर्टिकल प्लेनमध्ये असते असंच म्हणणार आहे तो. तुम्ही विचार करा.
For any person standing on earth anywhere, he will think that the magnetic field lines of earth are in vertical plane. He will think that magnetic field lines of the earth are in vertical plane. विचार करा आणि समजून घ्या. हे कळते का बघा. मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स ऑफ अर्थ आर इन व्हर्टिकल प्लेन. आता हे जे काय व्हर्टिकल प्लेन आहे, हे व्हर्टिकल प्लेन कसं डिफाईन करायचं? तर ह्या व्हर्टिकल प्लेनसाठी एखादी लाईन डिफाईन करायची असेल तर 2 पॉइंट्स लागतात. एखादं प्लेन डिफाईन करायचं असेल तर 3 पॉइंट्स लागतात. 3 पॉइंट्सने एक प्लेन डिफाईन होतं. 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स विल डिफाईन अ प्लेन. 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स विल डिफाईन अ प्लेन. Okay, 3 non-collinear points will define the plane and two points will define a line. So 3 पॉइंट्स डिफाईन करावे लागतील. आता हे जे काय प्लेन आहे व्हर्टिकल प्लेन, हे जर डिफाईन करायचं असेल तर 3 पॉइंट्स घ्यावे लागतील. बेस्ट पॉइंट काय असेल? तुम्ही जिथं आहात तो पॉइंट, गिवन पॉइंट. एक असेल हा नॉर्थ आणि एक असेल हा साऊथ. सॉरी, इथं म्हटलं पाहिजे. एक असेल हा मॅग्नेटिक नॉर्थ पोल. रियालिटीमध्ये तिथं अर्थचा साऊथ असेल वगैरे, ते ठीक आहे, पण ते लोक काय बघत नाहीत. मॅग्नेटिक निडलनं दाखवले ना इथं नॉर्थ, मग हा नॉर्थ आहे. सो गिवन पॉइंट, मॅग्नेटिक नॉर्थ आणि मॅग्नेटिक साऊथ पोल, अशा 3 पॉइंट्सना मिळून हे प्लेन बनले असं म्हणा. हे एक मोठं प्लेन इमॅजिन करा की प्लेन ऑफ द बोर्ड जे आहे ते कसं डिफाईन करू शकता तुम्ही? गिवन पॉइंट, मॅग्नेटिक नॉर्थ आणि मॅग्नेटिक साऊथ असं डिफाईन करा एका प्लेनला. सो अर्थच्या मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स ज्या व्हर्टिकल प्लेनमध्ये असतात त्या व्हर्टिकल प्लेनला काय म्हटलं गेलेलं आहे? मॅग्नेटिक मेरिडियन. काय नाव दिलं गेलेलं आहे? मॅग्नेटिक मेरिडियन. द व्हर्टिकल प्लेन विच इज पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट मॅग्नेटिक नॉर्थ अँड मॅग्नेटिक साऊथ इज कॉल्ड ॲज मॅग्नेटिक मेरिडियन. मग तसं आणखीन बरेच व्हर्टिकल प्लेन असू शकतात. ते व्हर्टिकल प्लेन आता काय केलंय आपण? एक क्रॉस सेक्शन घेतलाय. अर्थला कसं कट केलंय? अशा पद्धतीनं कट केलंय की त्याचा क्रॉस सेक्शन इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड आहे. पण अर्थ तर एक 3 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट आहे. अर्थ जी आहे ती बोर्डच्या मागं पण आहे, ती बोर्डच्या पुढं पण आहे. आपल्याला असा असा व्हर्टिकल क्रॉस सेक्शन पण घेता आला असता. लेफ्ट हाफ हेमिस्फिअर आणि राईट हाफ हेमिस्फिअर पण करता आला असता. सो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन्स मध्ये तुम्हाला हे व्हर्टिकल प्लेन घेता येतात. ओके. सो तसंच भरपूर प्लेन पण असणार आहेत. त्यातल्या एका प्लेनचा, त्यातल्या एका लाईनचा, त्यातल्या एका पॉइंटला असणाऱ्या मॅग्नेटिक फील्ड लाईनचा आपण आत्ता विचार करतोय. ओके. सो एक प्लेन आपण असं डिफाईन केलं, ज्या ठिकाणी आत्ता आपण आहोत त्या त्या ठिकाणी जी काय मॅग्नेटिक फील्ड लाईन आहे ती मॅग्नेटिक फील्ड लाईन कुठल्या प्लेनमध्ये आहे एवढंच चेक करायचं. त्यासाठी एक गिवन पॉइंट लागेल, मॅग्नेटिक नॉर्थ लागेल आणि मॅग्नेटिक साऊथ लागेल. ओके. त्याला म्हटलं गेलं मॅग्नेटिक मेरिडियन. सो बरं, हे पण लक्षात घ्या, हा जो काय मॅग्नेटिक नॉर्थ पोल आहे ना, या मॅग्नेटिक नॉर्थ पोलच्या शेजारी जो पोल आहे त्याला म्हटलं गेलंय जिओमेट्रिक नॉर्थ पोल. जॉमेट्रिक नॉर्थ, जॉमेट्रिक नॉर्थ. आणि ह्या मॅग्नेटिक साऊथ पोल याला काय म्हटलं गेलेलं आहे? मॅग्नेटिक साऊथ. कारण मॅग्नेटिक निडलचा साऊथ जो असतो तो मागं इकडे दाखवतो आपल्या डायरेक्शन. मॅग्नेटिक साऊथच्या शेजारी जो हा पोल आहे अर्थचा, रोटेशनचा जो काय पोल आहे त्याला म्हटलं गेलेलं आहे साऊथ पोल. ते म्हणतो ना आपण बर्फ आहे सगळा. हे सगळे पोल्सला टेम्परेचर्स कमी आहेत ना. इकडं सगळं पोलर रिजन आहे, हा सगळा पोलर रिजन आहे, हा साऊथ पोल तुमचा. आणि हा कुठला? नॉर्थ पोल. हा मॅग्नेटिक नॉर्थ पोल. मॅग्नेटचा ऍक्सिसचा जर विचार केला, हे दोन्ही ऍक्सिस सेम नाहीये. मॅग्नेट अलॉंग द रोटेशन नसते. मॅग्नेट कसं आहे, थोडंसं इन्क्लाइंड आहे टू द रोटेशन. ओके. बर, आता आपण गिवन पॉइंटला असणाऱ्या एका व्हर्टिकल प्लेनला ड्रॉ करूया. गिवन पॉइंटला असणाऱ्या एका व्हर्टिकल प्लेनला ड्रॉ करूया. हा झाला तुमचा गिवन पॉइंट आणि हे झालं ते व्हर्टिकल प्लेन. सो ही झाली तुमची हॉरिझॉन्टल लाईन, किंवा ही झाली तुमची हॉरिझॉन्टल लाईन, ही झाली तुमची हॉरिझॉन्टल लाईन. सो गिवन पॉइंट, मॅग्नेटिक नॉर्थ आणि मॅग्नेटिक साऊथ. गिवन पॉइंट, मॅग्नेटिक नॉर्थ आणि मॅग्नेटिक साऊथ, ह्या 3 पॉइंट्सना कन्स्टिट्यूट करणारं जे प्लेन आहे त्या प्लेनला नाव दिलं गेलं मॅग्नेटिक मेरिडियन. काय नाव दिलं गेलं? मॅग्नेटिक मेरिडियन. अर्थची मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स लेट्स से अशी काहीतरी आहे.
मग त्याला टँजंट काढावी लागणार. मग लेट्स से ती टँजंट आपण अशी काढली तर आपल्याला नेट मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन मिळाली. गिवन पॉईंटला असणाऱ्या नेट मॅग्नेटिक फील्ड लाईनची नेट मॅग्नेटिक फील्डची काय मिळाली आपल्याला, डायरेक्शन मिळाली. ही झाली अर्थची नेट मॅग्नेटिक फील्ड. लेट्स से ती अशी डाऊनवर्ड असेल किंवा अपवर्ड असेल, हॉरिझॉन्टलच्या वरती असू शकेल, अशी असू शकेल जर फील्ड लाईन अशी असेल तर, किंवा मॅग्नेटिक फील्ड लाईन अशी असू शकेल. एक जनरल केस कुठली तरी घ्या. ही झाली अर्थची मॅग्नेटिक फील्ड ॲट गिवन पॉईंट. ओके, हा पर्सन आहे, हा असा उभारला आहे. ओके, या पर्सननं या पॉइंटला अर्थची मॅग्नेटिक फील्ड अशी बघितली आहे आणि तो या व्हर्टिकल प्लेनमध्ये आहे. ओके, त्या व्हर्टिकल प्लेनलाच आपण काय म्हटलेलं आहे, मॅग्नेटिक मेरिडियन असं म्हटलेलं आहे. ओके, आता हा जो नॉर्थ आहे, या डायग्राम मध्ये जो नॉर्थ आहे तो कुठला नॉर्थ आहे, मॅग्नेटिक नॉर्थ पोल. हा कुठला पोल आहे, मॅग्नेटिक नॉर्थ पोल. हा कुठला पोल आहे, मॅग्नेटिक साऊथ पोल. कुठेतरी असेल ना, याच प्लेन मध्ये कुठेतरी असेल. फक्त मी 3 पॉइंट्स मार्क करायचे म्हणून केलेत. इथंच आहेत असं काही नाहीये. 3 पॉइंट्स आहेत या प्लेनमध्ये, मॅग्नेटिक नॉर्थ, मॅग्नेटिक साऊथ आणि गिवन पॉइंट. तसं आणखीन एक प्लेन ड्रॉ करता येते. सेम व्हर्टिकल लाईनला, सेम व्हर्टिकल डायरेक्शनमध्ये, व्हर्टिकल डायरेक्शन सेम ठेवून हॉरिझॉन्टल वाली डायरेक्शन फक्त बदलायची. आणि त्यासाठी अजून एक प्लेन लोकांनी इमॅजिन केलेला आहे. त्याच्यामध्ये काय असतात, राहिलेले 2 पोल असतात. कुठले, हा जॉमेट्रिक नॉर्थ आणि हा जॉमेट्रिक साऊथ. गिवन पॉइंट, जॉमेट्रिक नॉर्थ आणि जॉमेट्रिक साऊथ, हे 3 पॉइंट्स असणारं जे व्हर्टिकल प्लेन आहे त्याला नाव दिलं गेलेलं आहे जॉमेट्रिक मेरिडियन. काय नाव दिलं गेलेलं आहे, जॉमेट्रिक मेरिडियन. ओके, याचं नाव आहे जिओमेट्रिक मेरिडियन. ठीक आहे. ह्या मॅग्नेटिक मेरिडियन आणि जॉमेट्रिक मेरिडियन मध्ये जो अँगल असतो त्याला म्हटलं गेले डिक्लिनेशन. त्याला नाव काय दिलं गेलेलं आहे, डिक्लिनेशन. अँगल बिटवीन द जॉमेट्रिक मेरिडियन अँड मॅग्नेटिक मेरिडियन इज डिक्लिनेशन. मॅग्नेटिक फील्ड जी असते ती कुठल्या प्लेनमध्ये असते, मॅग्नेटिक मेरिडियनच्या प्लेनमध्ये असते. आणि जॉमेट्रिक मेरिडियन म्हणजे काय, गिवन पॉइंट कुठंतरी जॉमेट्रिक नॉर्थ असणार या प्लेनमध्ये आणि कुठंतरी जॉमेट्रिक साऊथ पण असणार या प्लेनमध्ये. ते एक बुक सारखं इमॅजिन करा. एक बुक आहे, मी ते ओपन केलंय. त्या बुकचा एक पेज इथं आहे, रिमेनिंग पेज इथं आहे. 2च पेजेस आहेत त्या बुकमध्ये. त्या 2 पेजेसमध्ये जो अँगल आहे दॅट इज नोन ॲज डिक्लिनेशन. त्याला नाव काय दिलं गेलेलं आहे, डिक्लिनेशन. आता ही जी काय मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ आहे, ह्या मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थला 2 कंपोनंट्समध्ये रिझॉल्व्ह करता येते. अर्थच्या हॉरिझॉन्टल सरफेसला पॅरलल म्हणजे हॉरिझॉन्टल कंपोनंट ऑफ अर्थ, BH. काही लोक त्याला H पण म्हणतात. अर्थच्या मॅग्नेटिक फील्डला एका कंपोनंटमध्ये रिझॉल्व्ह करता येईल. लेट्स से या मॅग्नेटिक फील्डनं हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन बरोबर केलेला जो अँगल आहे तो आहे डेल्टा. या डेल्टाला म्हटलं जातं इन्क्लिनेशन. बरोबर आहे, हॉरिझॉन्टल बरोबर केलेला अँगल, कुठल्याही वेक्टरनं हॉरिझॉन्टल लाईन बरोबर केलेला अँगल जो असतो त्याला काय म्हटलं गेलं पाहिजे, इन्क्लिनेशन म्हटलं गेलं पाहिजे. लॉजिकल आहे. प्रोजेक्टाईल इज थ्रोन ॲट अन इन्क्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री म्हणतोय ना आपण. ही हॉरिझॉन्टल लाईन 30 डिग्रीला वरती फेकलं, किंवा समजा आपण बिल्डिंगच्या वरती उभं राहिलोय आणि प्रोजेक्टाईल अशी खाली फेकली, जाताना ती अशी गेली, पण हा अँगल ऑफ इन्क्लिनेशनच म्हणायचं. इन्क्लिनेशन वरती पण असू शकते, पॉझिटिव्ह इन्क्लिनेशन पण असू शकते अबो द हॉरिझॉन्टल, किंवा बिलो द हॉरिझॉन्टल निगेटिव्ह इन्क्लिनेशन पण असू शकते. ओके, सो तसंच अर्थच्या मॅग्नेटिक फील्डनं तिथं असणाऱ्या लोकल हॉरिझॉन्टल बरोबर, ह्या लाईनला म्हणायचं असतं लोकल हॉरिझॉन्टल. काय म्हणायचं असतं, लोकल हॉरिझॉन्टल. त्या लोकल हॉरिझॉन्टल लाईन बरोबर अर्थच्या मॅग्नेटिक फील्डनं जो काय अँगल केलाय त्याला म्हणायचं असतं इन्क्लिनेशन. इन्क्लिनेशन. त्याचंच आणखीन एक नाव आहे डीप. काय नाव आहे, डीप. सिम्बॉल आहे डेल्टा. डिक्लिनेशन इज द अँगल बिटवीन मॅग्नेटिक मेरिडियन अँड जॉमेट्रिक मेरिडियन. तो वेगळा, तो असतो थीटा. त्याचा सिम्बॉल आहे थीटा. इन्क्लिनेशन म्हणजे हॉरिझॉन्टल बरोबर केलेला अँगल. सो या अर्थच्या मॅग्नेटिक फील्डला तुम्ही एक कंपोनंट हॉरिझॉन्टल मध्ये रिझॉल्व्ह करू शकताय आणि एक कंपोनंट व्हर्टिकल मध्ये रिझॉल्व्ह करू शकताय. व्हर्टिकल कंपोनंट ऑफ अर्थ फील्ड, त्याला लोकांनी व्ही असं नाव दिलेलं आहे. सो हा जो तुमचा H झाला, हॉरिझॉन्टल कंपोनंट BH, तो रिझॉल्व्ह करा बरं. B चा कॉस डेल्टा घ्यावा लागेल तुम्हाला. काय करावं लागेल, B चा कॉस डेल्टा घ्यावा लागेल. आणि हा जो व्हर्टिकल कंपोनंट आहे तो काढायसाठी काय करावं लागेल तुम्हाला, B चा साइन डेल्टा घ्यावा लागेल. काय करावं लागेल, B चा साइन डेल्टा घ्यावा लागेल. मग नेट मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जर लिहायची वेळ आलीच तर अंडर रूट
अर्थच्या हॉरिझॉन्टल कंपोनंटचा स्क्वेअर प्लस अर्थच्या व्हर्टिकल कंपोनंटचा स्क्वेअर, असं करून तुम्ही नेट मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ दी अर्थ काढू शकता. किंवा समजा कधी डेल्टा काढायची वेळ आली तर इथं ट्रायंगल कंप्लीट करा. इथं मी रीड्रॉ करतो, सगळं एका डायग्राम मध्ये नको. ही झाली अर्थची मॅग्नेटिक फील्ड, हा झाला हॉरिझॉन्टल कंपोनंट ऑफ अर्थ मॅग्नेटिक फील्ड, हा झाला व्हर्टिकल कंपोनंट ऑफ अर्थ मॅग्नेटिक फील्ड, हा झाला अँगल ऑफ डिक्लिनेशन डेल्टा. हा जो काय व्हर्टिकल कंपोनंट आहे पीव्ही, तुम्ही इथं रीड्रॉ करू शकतोय ना, व्हर्टिकल कंपोनंट. सो ही झाली मॅग्नेटिक फील्ड, हा हॉरिझॉन्टल कंपोनंट, हा व्हर्टिकल कंपोनंट, टॅन डेल्टा घ्या. एक तर हे रिलेशन झालं बी इज इक्वल टू बी एच स्क्वेअर प्लस बी व्ही स्क्वेअर. काही लोक याला असंही लिहिणार आहेत, हॉरिझॉन्टल कंपोनंट स्क्वेअर प्लस व्हर्टिकल कंपोनंट स्क्वेअर, एच स्क्वेअर प्लस व्ही स्क्वेअर. हा एच म्हणजे बी इक्वल टू म्यू इन टू एच, तो वाला एच नाही आहे, हा बी एच आहे, हॉरिझॉन्टल कंपोनंट ऑफ अर्थ. ओके, कन्फ्यूज होऊ नका. सो नेट मॅग्नेटिक फील्ड अशी काढता येईल. आणि नेट मॅग्नेटिक फील्डनं हॉरिझॉन्टल बरोबर केलेला अँगल इन्क्लिनेशन किंवा डीप, तो जर काढायचा असेल तर तुम्हाला टॅन डेल्टा घ्यावा लागेल. टॅन डेल्टा म्हणजे अपोजिट अपॉन ऍडजेसंट. अपोजिट म्हणजे काय असणार आहे, बी व्ही. ऍडजेसंट म्हणजे काय असणार आहे, बी एच. सो इथं आलं बी व्ही बाय बी एच. आणि मग डेल्टा काढला जातो कसा, टॅन इनव्हर्स ऑफ बी व्ही अपॉन बी एच. कसा काढला जातो, टॅन इनव्हर्स ऑफ बी व्ही अपॉन बी एच असा काढला जातो. मला सांगा, अर्थ मॅग्नेटिझम लक्षात आलं का, आणि कंपोनंट्स ऑफ अर्थ मॅग्नेटिक फील्ड लक्षात आले का? एवढंच आहे. बी एच, बी व्ही, टॅन डेल्टा, या सगळ्या गोष्टी. आता याच्यामध्ये फक्त रिअल डीप, अपॅरंट डीप एवढी कॉन्सेप्ट राहते. कुठली कॉन्सेप्ट राहते, रिअल डीप, अपॅरंट डीप आणि टँजंट गॅल्व्हॅनोमीटरची कॉन्सेप्ट. टँजंट गॅल्व्हॅनोमीटर ती काय कॉन्सेप्ट आहे, एवढं फक्त आपल्याला बघावं लागेल. आणखीन एक गोष्ट ॲडिशनल याच्यामध्ये मी शिकवणार आहे, ती म्हणजे टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मॅग्नेट. टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मॅग्नेट इन युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड. ते आपण रॅदर टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ डायपोल इन द एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड किंवा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बघितलंय, त्याची अनॉलॉजीच आहे. तेवढंच फक्त आपण परत एकदा लिहायचं आहे. सो आय थिंक आज आपण थांबूयात, बराच वेळ झालाय आता, ऑलमोस्ट पाऊण तास होत आलाय. पण चॅप्टर संपलाय. एक 10-15 मिनिटं लागतील आपल्याला ॲपॅरंट डीप आणि रिअल डीपच्या कॉन्सेप्ट शिकायला. आणि एक 2-4 मिनिटं लागतील टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मॅग्नेट शिकायला. टँजंट गॅल्व्हॅनोमीटर हा एक पॉईंट आहे, त्यासाठी मात्र आपल्याला एक 10 मिनिटं लागतील. म्हणजे साधारण ओव्हरऑल एक अर्धा तास अजून लागणार आहे. म्हणजे या चॅप्टरला आपण एकदम ॲडव्हान्स लेवलपर्यंत, डेप्थपर्यंत समजून घेऊ शकतो. बाकी सगळे क्वेश्चन तुम्ही याची इझिली करू शकाल, काय अडचण येणार नाही. ओके, थांबूयात. आजचं सगळ्यांना लक्षात आलेलं आहे? अनम्यूट करून बोललात तर चालेल, अनम्यूट करून बोला, टाईप करत बसू नका. अनम्यूट करा की, काय अडचण नाही. ठीक आहे, राहिलेलं आपण उद्या बघूयात. आणि उद्याच आपण ईएमआयच्या रिव्हिजनला सुद्धा सुरुवात करूयात. ईएमआयचे फॉर्म्युले लिस्ट डाऊन करणं, ईएमआयच्या केसेस डिस्कस करणं. म्हणजे कसं, तुम्ही सॉल्ड एक्झाम्पल बघून लगेच पटपट पटपट एक एक सॉल्ड एक्झाम्पल बघून तुम्ही MCQ सॉल्व्ह करायला घेऊ शकताय, सेट आणि PYQs मधले. आणि CETची मुले असतील तर तुम्ही अरिहंत मधले क्वेश्चन लगेच सॉल्व्ह करायला घेऊ शकताय. ओके, त्याच्यामध्ये तुमचा वेळ जाणार नाही. थांबूयात, चालेल, लिव्ह केलं तरी चालेल. उद्या पुन्हा 9 वाजता लेक्चर असेल.